Okay, so I'm going to share my screen. Okay, so we have taken this Manchester. So that is Manchester. What is Manchester? So they have given this is a combination of RZ and NRZ hyphen L. Okay. Bit time is divided into two halves. So that means okay. Just read this part till others log into the system. So here mainly we have discussed about the Manchester. Manchester is coming under what? Polar systems. What is polar system? Digital to digital data transmission. Neither. අපි digital data transmit කරද්දි පාවිච්චි කරන method එකක් නේද? අපි පාවිච්චි කරනවා unipolar කියන එක, ඊට පස්සේ bipolar කියන එක, ඊට පස්සේ polar කියන system එක. මේ polar කියන එක යටතේ තමයි we are discussing about the Manchester systems. Okay, so I have given this is a combination of RZ and NRZ. Okay, then hyphen L. We have discussed about the level and the inverter. Okay, so in Manchester, what is happening here? This is a combination of what? RZ and NRZ. Okay, what is RZ? Return to 0. RZ is return to 0. What is NRZ? L? None return to 0. Okay, none return to 0. L for level and I for inverter. Okay, L for level and I for inverter. Now here they have given bit time is divided into two halves. Right? එතකොට මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? bit time එක divide කරනවා split කරනවා කොටස් දෙකකට. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම කොහොමද මෙතනදී වෙන්නේ? Okay. Check. Paint. Okay. So here what will happen? Earlier we have discussed when we are doing the unipolar, they said they are having some bit streams. Okay, so 1 this, for 0 this. So if you are having a signal something like this, so this is representing what? 0 1 0 1 1 0 1. So this is how the signal is passing. Okay, digital signals are encoding. So Manchester, what will happen? So here this is a bit. Okay, 0, this is a bit. So what will happen? So this bit they are representing with 2 points. Okay, so think you are starting from here, digital signal, it's going here. So what will happen? The bit time is divided into two equal pieces. Okay, so here it will start and the bit time is divided into 2. Okay, so this is, think this is 1. If it is 0, what will happen? It is identifying with another part. Okay, තව එකකින් තමයි එයාව අඳුරගන්නේ. 0 කියන එක තවත් සිග්නල් එකක්. එයාව බෙදෙන්නේ තවත් විදිහකට. ඒතකොට මේ bit time එක divide වෙනවා. bit time එක නේද? bit time එක කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මෙතන ඉඳලා මෙතනට තියෙන වෙලාව. එහෙනම් මේ time එක හරියටම මැදදී වෙනස් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට යනවා. එතකොට 1 කියන එක මේ විදිහට represent කරොත් 0 කියන එක මේ විදිහට represent වෙනවා. එතකොට මේ represent වෙන විදිය තමයි they have given. Okay, so 1 is representing with this and 0 is representing with this. Okay,
හරි අපි බලමු බලන්න note එකේ how they have given. So they have given this is a combination of return 0 and unreturn 0 level. Bit time is divided into two halves. So as I have explained, so here you can remember what I have mentioned. So 0 and 1, 0 to 1. Okay, it transits in the middle of the bit. It transits in the middle of the bit. Middle of the bit එකේ මොකද වෙන්නේ? මෙයා වෙනස් වෙනවා. And change the pace when a different bit is encountered. Okay, this method voltage changes from low to high or high to low in the middle of the signal. එතකොට මේ මතක තියාගන්න මේ තියෙන signal එකේ bit time එක 0 කියන එක මෙතනින් start කරුවා නම් ඔන්න මෙයා බලන්න මේ දීලා තියෙන්නේ 0 එක. 0 කොහොමද ගිහලා තියෙන්නේ? 0 to නේද? 1 to 0. 1 to 0. එහෙම නැත්නම් මෙතනින් 1 to 0 to 1. අපි බලමු මොකද්ද මේ කියන්නේ කියන එක. Okay. So they have given in Manchester. Okay. 0. Right? How they are representing 0? මේ 0 කියන එක අරන් තියෙන්නේ. 0 කියන එක represent කරලා කියන්නේ කොහොමද? High to right? High to low, right? High to low. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ මේ තියෙන්නේ? 1 to 0. මේ 0 කියන එක represent කරලා තියෙන්නේ කොහොමද? 1 to 0. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් කිව්වා bit time එකක් දීලා තියෙනවා. මේ bit time එක හරි මැදදී වෙනස් වෙනවා කියලා shift වෙනවා. Transit in the middle of the bit and change pace when the different bit is encountered. එතකොට බලන්න මේ 0 කියන එක ආව මෙතනට ආවා. 1 කියන එක represent කරන්නේ කොහොමද? මේ 1 කියන එක 0 වලින් පටන් ගන්න high level high එකට යනවා. low වලින් පටන් ගන්න high level එකට යනවා. බලන්න මේ 1 කියන එක represent කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් පටන් අරගෙන මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මෙයා උඩට ගිහිල්ලා. Okay? 0. මෙතනින් පටන් ගත්තා උඩට ගියා. ආපහු 0 නම් ආපහු මොකද වෙන්නේ? උඩින් ඉඳලා මෙහෙම ගියා. 1 නම් ආපහු ගියා. ওই විදිහට ගියා. දැන් බලන්න මෙතන 1 low ඉඳලා high ගියා. ආපහු මොකද වෙන්නේ? 1 නම් වෙනස් වීමක් වෙන්නේ නැහැ. ආපහු low ඉඳලා high. හරිද? එතකොට ඊට පස්සේ මේ දෙක මාක් කරලායි තියෙන්නේ. අපි බලමු මෙන්න මෙහෙම එකක්. අපිට සිග්නල් එකක් දෙනවා. File new don't say. So they have given a signal 1 0 1 1 0. එතකොට ඒගොල්ලන් දෙනවා 1 කියන එක අපිට එන්නේ මෙන්න මෙහෙම ගිහිල්ලා සිග්නල් එක මෙන්න මේ විදිහට 0 කියන සිග්නල් එක එන්නේ උඩේ ඉඳලා high level එකේ උඩේ ඉඳලා මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට 0 කොහොමද 1 එක වෙලා තියෙන්නේ? low ඉඳලා 1 කියන එක આવොත් low ඉඳලා high වලට ගියේ. මෙතන මොකක්ද උනේ? high ඉඳලා low වලට ගියේ. හරිද? එතකොට මට මෙන්න මේ සිග්නල් එක අඳින්න තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙතන තියෙනවා අපේ voltage එක නේද? අපි ගමු මෙතනින් මේ තියෙන time එක. හරිද? voltage එකයි time එකයි තියෙනවා. එහෙනම් අපි මොකද කරන්නේ? මෙයා කියලා තියෙනවා Manchester එකේදී මෙයා පාවිච්චි කරන්නේ 1 කියන එක මෙන්න මේ විදිහට. එහෙනම් මෙතනින් අපි ගමු right 1 කියන එක. එහෙනම් මේ 1 කියන එක represent කරන්නේ කොහොමද? 1 ආවා ඔන්න ඔය විදිහට ගියා. මේ තියෙන්නේ 1 represent වුණා. right digital encoding method එක. 0 ආවොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? මේ තියෙන්නේ 0. 0 ආවොත් නම් එයා මෙතන ඉඳලා ගන්නවා ආපහු 0 0 එක දීලා තියෙන මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට මෙතනින් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට 0 එක වෙනස් වෙනවා. ආපහු මොකද වෙලා තියෙන්නේ 1. එහෙනම් ආපහු 1 කියන එක එනවා. 1 කියන එක පටන් ගන්නෙ කොහොමද? පල්ලෙන් low ඇවිල්ලා එයා high යනවා. එතන ඉවරයි. ආපහු 1 නේද තියෙන්නේ? එහෙනම් 1 කොහොමද එන්නේ? low ඇවිල්ලා high වෙනවා. 0 කොහොමද? 0 වෙන්නේ high ඉඳලා low වෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට යනවා. දැන් එතකොට අපි සිග්නල් එක හැදුවොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මෙතනදී මෙයා එතකොට බලන්න මේ සිග්නල් එක ගිහිල්ලා තියෙන විදිය. මෙන්න මේ විදියට පටන් ගත්තා. ගියා. ආපහු ගියා. මෙතනදී පොඩි මෙතනදී මේ විදියට ගිහිල්ලා තියෙනවා. මෙතනදී ලොකෝයි. මේ විදියට ගිහලා. මේ තියෙන අපේ සිග්නල් එක.
හරිද තේරුණාද එතකොට මැන්චෙස්ටර් වලදී අපේ සිග්නල් එකේදී ලෙවල් දෙකක් තියෙනවා 1 එකයි 0 එකයි ඒක ඒගොල්ලන් දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදියට එතකොට ඒ දීලා තියෙන විදියට අපිට අඳින්නයි තියෙන්නේ එතකොට යම් කිසි සිග්නල් එකක් ගත්තොත් එයාගේ bit time period එකක් තියෙනවා bit time period එක කොහොමද මේ තියෙන්නේ bit time period එක මේ තියෙන්නේ යාගේ bit time period එක. එතකොට මේ bit time period එකේදී මොකද වෙන්නේ? start වෙන එක point එකකින් එයා එක level එකකදී එයා ආපහු low එකෙන් පටන් ගත්තා නම් high එකට මාරු වෙනවා. මේ තියෙන්නේ 0 කියන එකේ time period එක right? ඒ time period එකේදීත් එයා පටන් ගත්තා low high වලින් in the middle of the bit time it has converted to 0. එතකොට මේක තේරුණාද? Can you understand this? Can you understand? Why කියලා ගෙහුණන් ඇති. ඉක්මනට yes can understand right? Okay. Right. Take your writing books. Take your writing books. Write down. Draw the Manchester signal coding for following bit pattern. Question එක ලියා ගන්න පුතා. මෙන්න මේක තමයි ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙන්නේ 0 represent වෙන්නේ මේකෙන් 1 represent වෙන්නේ මේකෙන් මේකට Manchester එක අඳින්න කියලා තියෙන්නේ right do it fast right draw the Manchester signal coding for following bit pattern මේ තියෙන්නේ bit pattern එක දීලා තියෙන්නේ do it fast so here mainly we are discussing about the signal patterns so how we are transferring the data when you are transferring you can use two methods analog signal method and the digital signal method so here mainly we are using the digital signal methods okay how we are transferring a file when you are transferring a file with a communication device electronic device to another electronic device you have to use the digital formats so how you can use this so you can use digital encoding methods so when you are using digital encoding methods we have discussed about unipolar polar and bipolar in unipolar we have discussed about the non-return to zero level and the inverter then we have discussed about the return to zero then here mainly we are discussing about the Manchester encoding method okay in the Manchester encoding method they are using the bit time is changing on the middle of the time okay so that thing they have given here okay so this all the things are changing with voltage right voltage so we are having the voltage and we are having the time okay so they have given how the 0 is indicating and how the 1 is indicating
කොහොමද 0යි 1යි indicate වෙලා තියෙන්නේ කියලා. So here it's 0. So you are taking from here it's 0. And 0 කියන එක ගත්තා. Then when you take the next one, that is also 0. So it is also starting from here. But the next one will be 1. So 1 is taking from the low. So here 1. Again 1. Again from low. Again 1. It is from low again. Then 0. Then 0 is taking from the high level. High voltage. And it's going to low. Then 0 again. So 0 is starting from 1. 1 is starting from down. And again 0. 0 is taken from the top. Okay, so this is the signal. Here you are having 0 and 0. Here you have, and this one. Then again you have 1, 1, and here again 1 and 0, 1 and 0. So you can draw this signal starting from here. Something like this. So it will represent here it's 0, then 0, 1, 1 and 1, then 0, 1 and from here 0, 1, 0. Yeah, it's 1. So like that it will go. So here, from here to here 0, from here to here 0, from here to here 1, from here to here again 1, from here to here it's again 1. This 0 is coming here, then 1 and 0. So it's going like this. So 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Okay, so this is the signal. Okay. Can you understand? So the bit එකේ කොහොමද මාරු වෙන්නේ කියන එක දැනගත්තා නම් ඇති. How about you all? How about the others? Please reply, yeah? Otherwise I am talking to the screen. Okay, right, good. Right, then we have to go with the synchronization. Last week you have written this note, synchronization. So here we are in digital transmission. Okay, we are sending the data file from our computer to another laptop or something. This is a data transmission method. This ensures that the data streams are received and transmitted correctly between two devices. A clock signal is transmitted in sequence with a data stream to maintain the proper signal timing. එතකොට මෙතනදී මතක තියාගන්න data transfer වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ මොන හරි method එකක් පාවිච්චි කරනවා. digital encoding method එකක් පාවිච්චි කරනවා. එතකොට devices දෙකක් අතර data transmission එක වෙනවා. ඒ transmission එක measure කරගන්න මොකක්ද වෙන්නේ? clock signal එකකුත් යනවා. clock signal එකකුත් යනවා. To proper for what purpose? To maintain proper signal timing. හරියට signal timing එක කරගන්න තමයි මේ clock signal එකක් යන්නේ.
කියන්නේ අපේ data එයා හරියටම අඳුර ගන්නවා. මේ 0 වලින් යන දේවල් 1 වලින් යන දේවල් මේ සිග්නල් දෙක හරියට මේන්ටේන් කර ගන්න data stream නේද? A clock signal is transmitted in the sequence with a data stream to maintain the proper signal timing. හරියට signal timing එක පාවිච්චි කරගන්න මේක පාවිච්චි වෙනවා. ඒකට හේතුව ඒ synchronization එකේදී මේ digital devices අතර data transmit වෙද්දී හරියට data transmit වුණාද කියලා දැනගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් original signal එක pass වෙන්නේ නැහැ. Original signal එක pass වුන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ what will happen? There's something wrong with the original data. So whatever the things that you have transferred from the sender to the receiver is not getting the original signal. So that means there's an error. So how we can detect the error? With the help of this proper signaling, the clock signal is going with that. So here it uses clock signals generated by an electronic clock. මොන හරි මේ device එකේ තියෙන electronic clock එකෙන් තමයි මේ clock signal එක යවන්නේ. මතක තියාගන්න. එතකොට when we are transferring data from one electronic device to another electronic device, okay, here mainly we are discussing about the data communication නේද? අපි mainly කතා කරන්නේ මොකක් ගැනද? data communication. එහෙනම් data communication එක වෙන්නේ කොහොමද පුතා? data communication එක වෙන්නේ කොහොමද? ඔන්න තියෙනවා electronic device එකක්. මේ කියන්නේ A කියන device එක. B කියන device එක. A කියන එක්කෙනාට එයාගේ program එකක් තියෙනවා. මේ program එක යවන්න ඕනේ B ට. How you can do that? කොහොමද මේක කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ? A කියන electronic device එකට කොහොමද B කියන electronic device එකට මේ data යවන්න පුළුවන් වෙන්නේ? So this is the sender. මෙයා sender. Then this is the receiver. හොඳට මතක තියාගන්න. හරිද? ඔන්න sender receiver ඉන්නවා. දැන් මේ දෙන්න අතර සම්බන්ධතාවයක් වෙන්න ඕනේ. කොහොමද වෙන්නේ? මේ දෙන්නව connect කරගන්න ඕනේ. කොහොමද connect කරන්නේ? එක්ක wired එහෙම නැත්නම් wireless method එකක් හරහා යන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මේ electronic device එකත් එක්ක data transfer කරන්න එයා agree වෙන්න ඕනේ මේගොල්ලන්ගේ method එකට. ඒ වලට අපි කියනවා protocols. හරිද? ඔන්න agree වෙන මොන හරි rules and regulations වලට data transfer කරන්න මොන හරි rules and regulations වලට කැමති වෙනවා. එතකොට මෙතන ඉන්නවා sender ඉන්නවා receiver ඉන්නවා transmission medium එකක් තියෙනවා protocols තියෙනවා. හරිද? මේකත් එක තමයි මේගොල්ලන් data යවන්නේ. එහෙනම් මෙතනදී මේගොල්ලන් agree වෙනවා මෙයා පාවිච්චි කරන electronic clock එකක්. මෙයාත් පාවිච්චි කරන electronic clock එකක්. මේ clock එකේදී මේ data signals නේද? අපි සාමාන්‍ය මේ physical medium එකක යවන්නේ මොනවද? එක්කෝ frames නේද? data frames. එහෙම නැත්නම් physical medium එකේ bits යවනවා. එහෙම නැත්නම් data packets. මොන හරි ඒගොල්ලන් agree වෙනවා මේ protocol එක හරහා ඒගොල්ලන් agree වෙනවා කොහොමද මේ data transfer කරන්නේ. මේකේ medium එක මොකක්ද? wired medium ද wireless medium ද? මේ හැම එකක් එක්කලම agree වෙලා තමයි මේ protocols වලට අනුව තමයි data යවන්නේ. එහෙනම් මෙතනදී මොකක්ද වෙන්නේ? මේගොල්ලන් මේ electronic clock එකකින් මේගොල්ලන් right electronic clock එකකින් මේගොල්ලන් connect වෙන්න කැමති වෙනවා. It uses clock signal generated by an electronic clock. It checks the data sending and receiving are with the same speed. එතකොට මොකක්ද වෙන්නේ? දැන් මේ දෙන්න ඇග්‍රී වෙලා ඉන්නේ. ප්‍රොටෝකෝල් එකක් දීලා ඉන්නේ. එහෙනම් මේ ප්‍රොටෝකෝල් එකේදී අරයා data signal එක send කරනවා. එතකොට මෙතනදී electronic clock එක තියෙනවා. මෙයා check කරගන්නවා කොච්චර වෙලාවක් ඇතුළතද මේ data signal එක එහාට මෙහාට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. යන්නේ. එතකොට receiving point එකේදී ඒගොල්ලන්ගෙන් ඉන්න electronic clock එක check කරගන්නවා කොච්චර ප්‍රමාණයකින් කොච්චර වේගකින් මේගොල්ලන් data receive කරුවද කියලා. එතකොට මේ transmission speed එකයි receiving speed එකයි එකලා මේ data stream එක යා හරියටම manage කරනවා. එතකොට බලනවා හරි වෙලාවෙදී හරි bit pattern එක මෙයාට receive වෙලා තියෙනවද? එහෙනම් original data එක receive වුණා. එහෙම නැත්නම් error එකක් detect කරනවා. error එක detect කරපුවම මොකද වෙන්නේ? මෙයා යවනවා message එකක් ආපහු acknowledgement එකක් යවනවා මෙයා මට data ආවා. එහෙම නැත්නම් bit pattern එක වෙනස් නම් එයා කියනවා resend the data. The data are divided into blocks. Data blocks වලට divide කරනවා. Right? Data they have divided into blocks. Right? Data blocks වලට කඩා ගන්නවා. frames or packets. එතකොට මේ data කියන එක මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? blocks කියලා කියන්නේ කො frames or packets. data frames වලටයි packet වලටයි. අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා එක layer architectures ඒ වලදී අපි කොහොමද මේ bit pattern එක යන්නේ කියන එක බලනවා. එතකොට අපි හැමතිස්සෙම අපේ data එකක් නේද? අපේ image එකක්. එහෙම නැත්නම් අපේ මොන හරි file එකක්. එහෙම නැත්නම් අපේ මොන හරි program එකක් තමයි අපි transfer කරන්නේ.
එතකොට මේ ට්‍රාන්ස්ෆර් කරද්දී ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකම සම්පූර්ණයෙන් යන්නේ නැහැ. හරිද? ඒක කොටස් වලට කඩනවා. මේ කොටස් වලට කඩන එක තමයි මෙයා කියන්නේ මේ blocks වලට ගලවනවායි කියලා. Okay? The data are divided into blocks, frames of this one. This method helps to transmit a lot of data effectively. එතකොට කොහොමද data transfer කරන්න වෙන්නේ? අපිට data effectively transmit කරගන්න පුළුවන්. මේ synchronized signals තියෙනවා. හරිද? synchronized. ඒ කියන්නේ අර clock signal එකත් එක්ක යන විදිය. ඊට පස්සේ මේ data blocks වලට කඩනවා. මේ තියෙන data ටික නේද? එතකොට මගේ image එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ image එක data transmit කරන්න ඒගොල්ලන් 8 bits නම් agree උනේ. ඒ 8 bits වලට කඩා ගන්නවා. හරිද? මගේ සම්පූර්ණ data එක. The data controlled by time signal clock. එතකොට මේ data එක හැමතිස්සෙම control වෙන්නේ මේ time signal එකෙන්. මේක කොටස් වලට කඩලා තියෙන මේ time signal එකෙන් තමයි මේක අඳුරගන්නේ. එතකොට මේ ටික හරියට ඔලුවට ගන්න. හරිද? එතකොට අපි මොනවද කතා කරන්නේ? අපි කතා කරන්නේ digital signals ගැන. digital signals වලදී මොකක්ද වෙන්නේ? අපි data transfer කරන්න යන්නේ A කියන device එකේ ඉඳලා B කියන device එකට. එතකොට අපිට sender කෙනෙක් ඉන්නවා, receiver කෙනෙක් ඉන්නවා, communication medium එකක් තියෙනවා, protocols තියෙනවා. protocol එක කියලා අපි මොකද උනේ? data transmit කරන්න agree වුණා. ඒ agree වෙලා ඒ rules and regulations වලට අනුව data transfer කරනවා. එතකොට electronic clock එකක් තියෙනවා. එයා speed එක measure කරනවා කොච්චරද යන්නේ කියලා. එතකොට sending එකේදී යන speed එකයි receiving එකේදී වෙන speed එකයි මේවා සමානද කියලා බලලා ඒගොල්ලන් හරියට data transmit කරගන්නවා. එහෙම බැරි වුණොත් බැරි වෙලාවත් මේ data transfer කරද්දී electronic interference එකක්, radio interference එකක්, මොන හරි noise එකක් නේද? අපි මේ දේවල් කතා කරුවා. ඒ signal වලට add වුණා නම් ඔන්න signal එක වෙනස් වීමක් වෙනවා. වෙනස් වුණා නම් සමහරකට speed එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් bit pattern එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. flip වෙන්න පුළුවන්. flip වෙනවා කියලා කියන්නේ 1 තිබිච්ච තැන 0 වෙන්න පුළුවන්. 0 තිබිච්ච තැන 1 වෙන්න පුළුවන්. ඒක receiving party එකේදී අඳුර ගන්නවා. අඳුරගෙන ඉවරලා එයා කියනවා read transmit කරන්න කියලා data එක. හරිද? ඕක තමයි වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් හරියට data එක receive වුණා නම් acknowledgement එකක් යවනවා. right හරි මට data එක receive වුණායි කියලා. හරි. Right. Error control. Error control එකේදී මොකක්ද වෙන්නේ? Error control. When transmit data from sender to receiver, the data bits can be changed, flipped. අන්න error control කියලා කියන්නේ communication media එකේදී අපි data යවද්දී data වල මොන හරි වෙනසක් වුණාද? ඒ වෙනස අඳුර ගන්න එක තමයි මේ error control කියන එකේදී වෙන්නේ. When transmit data from sender to receiver, the data bits can be changed, flipped, due to various reasons. අර මම කියපු ඒවා. Radio frequency, electrical noise, power surge, ඔය වගේ දේවල් හින්දා මේ අපේ original signal එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට original signal එක වෙනස් වුණා නම් අපි යවන data එක නෙමෙයි receive වෙන්නේ. ඒතකොට එහෙමනම් ප්‍රශ්නයක්. Right? The error can be occur because of the following situations. Errors එන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ දේවල් හින්දා. Data bits can be flipped. The data bits can be erased. මොන හරි noise එකක් හින්දා හරි මොන හරි දෙයක් හින්දා data bits erase වෙන්නත් පුළුවන්. New data bits can be added. අර noise එකක් වගේ එකක් add වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ දේවල් හින්දා මේ අපි යවන signal එක වෙනස් වීමකට ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ගැන තමයි මේ they have mentioned. The errors can occur because of the following situations. මෙන්න මේ situations එක. ඒතකොට විභාගෙදී අහන්න පුළුවන් දේවල් මේ. අපේ සිග්නල් එකක් වෙනස් ඒ කියන්නේ අපේ යවන data එකක් A ඉඳලා B කියන ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිස් එකකට කමියුනිකේෂන් මීඩියා ඉන්ම එකක් කරා මොනවාද වෙනස් වෙන්න හේතු වෙනස් වෙන්න හේතු ඇහුවොත් මේ දේවල් තමයි ලියන්න වෙන්නේ. right. Error detection. This is the process of identifying that the data bits has been altered during the transmission. එතකොට error detections කියලා කරන්නේ මොකක්ද? කොහොමද මේ error එක detect කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ? හිතන්නකෝ receiving party එකේදී එයා detect කරනවා මෙතන error එකක් තියෙනවා කියලා. කොහොමද detect කරන්නේ? එයා පාවිච්චි කරනවා method එකක් අර කිව්වනේ clock speed එකක් එනවයි කියලා. clock එකේ තියෙන speed එකක් maintain කරන යනවා කියලා. ඒ speed එක. එහෙම නැත්නම් data bit pattern එක. මේක Manchesterද? එහෙම නැත්නම් මේක R reset එකක්ද? එහෙම නැත්නම් NR reset එකක්ද? ඔය pattern එකක් තියෙනවනේ. ඒ pattern එක හරියට receive වුණාද කියලා බලනවා receiving party එකේදී. එහෙම නැත්නම් එයා check කරලා බලලා ඒක මොන හරි වෙනස්කමක් තියෙනවනම් එයා receive කරපු එකේදී මොන හරි bit pattern එකකටයි ඒගොල්ලන් agree උනේ. නමුත් receiving එකේදී එයාට ඒ අදාළ bit pattern එක හම්බුන්නේ නැහැ. වෙනස් වෙලා. එහෙමනම් වෙනස් වෙලා නම් ටක් ගාලා එයා අඳුර ගන්නවා right මේ bit pattern එක වෙනස් වෙලා. වෙනස් වෙලා නම් එයා error එක detect කරනවා. detect කරලා
ආපහු receiver මේ sender message එකක් යවනවා please resend the data කියලා කියනවා. හරිද? ඔන්න මේ process එක තමයි අපි error detections කියලා කියන්නේ. alt වෙලා තියෙනවද කියලා බලනවා. right. Then error correction කොහොමද error එක correct කරගන්න පුළුවන්? This is the recovery mechanism. මොකද්ද recovery mechanism used to correct the data bits received in the error and to recover the actual data bits. එතකොට මේක තමයි error correction කියලා කියන්නේ මොකද්ද? If they have identified an error in the received signal, what will happen? They are using a recovery method, and with the help of the recovery method, they are trying to take the original data. If not, they are requesting to resend the data. එතකොට මොකක්ද මගදී noise එකක් එහෙම එකතු වුණා නම් ඒ noise එක අයින් කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලනවා. එහෙම නැත්නම් radio frequency එකක් හින්දා වෙනස් වුණා නම් ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා බලනවා. එහෙම බැරි වුණොත් එහෙම ඒගොල්ලන් sender කියනවා please resend the signal. එතකොට මෙන්න මේ දේවල් ටික මතක තියාගන්න කොහොමද අපිට මේ එන ප්‍රශ්න. හරිද? එතකොට මේ sender කෙනෙක්ගේ ඉඳලා receiver ට මේ data යවද්දි අතරමැදදී වෙන්න පුළුවන් දේවල්. නේද? එක්ක magnetic field එකක් හින්දා නේද? අපි කිව්වා signal එකේ මේ හිතනකො electronic devices දෙක අතර තියෙන පරතරය සෑහෙන වැඩි, range එක වැඩි. නේද? අපි කතා කරුවා attenuation, delay distortion, noise. නේද? ඕවනේ වෙන්න පුළුවන් දේවල්. attenuation එකේදී මොකක්ද වෙන්නේ? signals ගොඩක් යනවා මෙතනින්. එතකොට මේ එක එක signals ගත්තොත් receiving party එකේදී ඒගොල්ලන් ඒක receive කරද්දී සමහරක් ඒවා වෙලාවට හම්බෙලා තියෙනවා, සමහරක් ඒවා වෙලාවට හම්බෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් delay එකක් තියෙනවා. එහෙනම් එතන කියනවා delay distortion එකක් කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔන්න signal එකේදී අතරමැදදී තවත් signal එකක්, වෙන signal එකක් මේකට connect වෙලා. හරිද? merge වෙලා ඒ දෙක. එතකොට noise එකක් add වෙලා කියන එක අඳුර ගන්නවා. එතකොට මේ දේවල් attenuation speed එක නේද? signal එකේ තියෙන energy එක, strength එක නේද? අඩු වෙලා. එහෙනම් ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියන එක අඳුර ගන්න. එතකොට මේ process එකේදී මොකක්ද වෙන්නේ? receiving end එකේදී ඒගොල්ලන් මේ errors ටික detect කරගන්න ඕනේ. errors detect කරලා ඒ errors correct කරගන්න ඕනේ. ඒ method එක ගැන තමයි මෙතනදී කතා වෙලා තියෙන්නේ. හරි. Then parity check මේ එක method එකක් මේක අපේ syllabus එකේදී ඒගොල්ලන් දීලා තියෙන එකක් specially parity check this is one simple error detection mechanism. එතකොට error correct කරගන්න තියෙන එක mechanism එකක් නේද? mechanism එක මොකද්ද? parity check හරිද? අපි බලමු බලන්න parity check එක කොහොමද වෙන්නේ කියන එක මම exercise එකක් දෙන්නම් දැන්. This is one simple error detection mechanism. Error detect කරගන්න තියෙන mechanism. Where an extra bit of data is added and sent along with the original data. එතකොට අපි original data එක තියෙනවා. මේ original data එක මොකද වෙන්නේ? transfer කරන්න යන්නේ digital devices අතර. එහෙනම් මේ digital signal එකක් transmit කරන්න යන්නේ. එහෙනම් මොකද කරන්නේ මේ data ඒගොල්ලන් divide කරගන්නවා නේද? divide කරගන්නවා එක්කෝ packets වලට එහෙම නැත්නම් frames වලට. පැකට් කරන තමයි යවන්නේ. එහෙනම් මේ data යද්දි extra bit එකක් මෙයා පාවිච්චි කරනවා. හැම data packet එකේම එහෙම නැත්නම් හැම data frame එකේම එයා extra bit එකක් පාවිච්චි කරනවා. මොකටද? එයාගේ error detection method එකකට. Added and sent along with the original data. Okay? Original data bits to make number of ones in the data as either even in the case of even parity or odd in the case of odd parity. එතකොට මතක තියාගන්න මෙතනදී මේගොල්ලෝ mechanism එක parity check කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ. parity check එකේදී මොකක්ද වෙන්නේ? extra bit එකක් add වෙනවා අපේ original data එකට නේද? original data bits වලට. එතකොට මේකෙදී කොච්චර bits ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියලා. දැන් හිතන්නකෝ මෙන්න මෙහෙම මේගොල්ලන් agree වෙනවා 8 bits. හරිද? data transfer කරද්දී මේගොල්ලන් agree වෙනවා 8 bits transfer කරනවා කියලා. එතකොට මේකෙන් 7 bits පාවිච්චි කරනවා අපේ data එකට නේද? 1 bit පාවිච්චි කරනවා මොකටද? parity bit එකට. parity bit එකට එකක් පාවිච්චි කරනවා. හරිද? එතකොට මේ parity bit එකේදී මෙයා කියනවා parity bit methods දෙකක් තියෙනවා. even parity bit එහෙම නැත්නම් odd parity bit. හරිද? even parity bit එකක් එහෙම නැත්නම් odd parity bit එකක් තියෙනවලු. එතකොට even parity එකේදී ඔන්න දැන් අපේ data තියෙනවා 10 10 111. එතකොට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? right? මේක හිතන්නකෝ මේක even parity එකක් නම් මොකක්ද වෙන්න ඕනේ?
මේකේ තියෙන්න ඕන bits ප්‍රමාණය even වෙන්න ඕනේ. 1 2 3 4 5 6 7. ඔන්න 7 bits තියෙනවා මේ තියෙන data. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? How many ones are there? 1 2 3 4 5. මේක odd number එකක් නේද? එහෙනම් මෙතන parity bit එකට එක bit එකක් නේ පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙනම් මේක even parity bit එකක් නම් මොකද වෙන්නේ? මෙතන 5ක් නම් තියෙන්නේ. මෙයා මෙතන 1 කර ගන්නවා. හරිද? 1 කර ගන්නවා. දැන් මේ තියෙන අපේ parity bit එක even parity නම් මෙතන තියෙන්නේ odd number එකක් නම් ඒක even වෙන්න මෙතන 1 කර ගන්නවා. බැරි වෙලාවත් මෙතන 1 0 1 0 1 1 0. එතකොට ගත්තොත් එහෙම මේක even parity පාවිච්චි කරන්නේ even parity පාවිච්චි කරන්නේ මෙතන ගණන් කරනවා 1 1 2 3 4. එහෙනම් even එහෙනම් මෙතනට 0 දාගන්න. හරිද? right? ඔය විදිහට තමයි මේක. බැරි වෙලාවත් මෙයා පාවිච්චි කරු odd parity නම් හරිද? odd parity නම් 7 bits වලට එනවා 1 2 3 0 1 2 3. එතකොට කීයක් එනවද? 1 2 3 4 5 6. එතකොට මේ 7 bits වලින් මෙයා agree වෙන්නේ 8 bits transfer කරන්න. හරිද? මේ send I receive I අතර කොච්චර bits ප්‍රමාණයක්ද? මෙයා agree වෙනවා 8 bits යවන්න. එහෙනම් මෙයා පාවිච්චි කරන්නේ මෙයා agree වෙනවා පාවිච්චි කරන්න odd parity bit කියන method එක error detection method එකක් විදිහට detect කරගන්න. error detection method එකක්. ඒතකොට 8 bits යනවා. එහෙනම් මෙතන 7 bits පාවිච්චි කරන අපේ data වලට 1 2 3 4 5 6. එහෙනම් තව එකක් තියෙනවා extra bit එකක් තියෙනවා. මොකටද? odd parity එක අඳුර ගන්න. එහෙනම් 1 2 3 4 5 6. මෙතන තියෙන්නේ 6යි. එහෙනම් මේක even number එකක්. එහෙනම් මේක odd වෙන්න නම් 1 දාන්න. තව එකක් තියෙනවා 1 0 0 1 නෑ 1 0 0 0. එතකොට 1 2 3 4 5 6 7. එහෙනම් මෙතනට එන්න ඕන එක මොකද්ද? මෙතන ගණන් කරද්දී 1 2 මේක even එකක් තියෙන. එහෙනම් odd කරගන්න 1 කියන එක දානවා. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා 1 0 0 1 1 0 0. ඔය විදිහට. මෙතන තියෙන 1 2 3 odd එකක් තියෙන. එහෙනම් odd parent නම් මෙතනට 0 දාගන්න. හරිද? Can you understand? හරිද? මම කියපුක තේරුණාද? odd parity එකයි even parity එකයි තේරුණාද පුතා? odd parity එකයි even parity එකයි. right, okay. right, even parity එක බලන්න කියලා කියන්නේ පුතා. right, දැන් හිතන්නකෝ මෙහෙම they have agreed to write A. Okay, device A එක තියෙනවා, device B එක තියෙනවා. They want to transfer data. Okay, they have agreed to transfer bits in a frame. Frame එකක. ඒතකොට frames වල තමයි මේගොල්ලන් data transfer කරන්නේ. ඒතකොට frame එකක 8 bits ගන්නවා. Then they have agreed to have the even parity. Even parity. Okay, why we are using even parity? To find out the errors. Okay, so 7 bits they are using for data, then 1 bit they are using for even parity. Okay, ඔන්න ඔය විදිහට එනවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? මෙයා පාවිච්චි කරනවා. මෙන්න මේ data එක යවන්න යන්නේ. මෙන්න මේ frame එක. මේ frame එකේ තියෙනවා 1 0 1 1 0 0 0. හරිද? ඔන්න කීයක් තියෙනවද? මෙතන තියෙනවා 7 bits. data එකක් තියෙනවා. මේ data. හරිද? අපි යවන data packet එක. 1 2 3 4 5 6 7. එහෙනම් තව එක bit එකක් තියෙනවා. මේක තමයි අපේ even parity එක. even parity එකේදී එයා හැමතිස්සෙම බලනවා bit pattern එක even එකක් තියෙනවද කියලා. මේ bit pattern එක even pattern එකක්. එතකොට එයා check කරලා බලනවා ones කීයක් තියෙනවද කියලා. 1 2 3. හරි 3යි තියෙන්නේ. එහෙනම් මේකේ even parity යන්න නම් අපි එක ඒවා agree වෙනවා. මෙතන තියෙන 1 2 3. එහෙනම් මෙතනට දානවා එක ඒවා 4ක් වෙන්න. හරිද? එයා agree වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ data 1 කියන ඒවා even තියෙන්න.
හරිද? එතකොට මෙතන බලනවා 1 තියෙන්නේ odd. odd නම් මෙතන extra bit එක 1 වෙනවා. right? එයා agree වෙලා තියෙනවා නම් දැන් even parity එකට. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ 101 0 0 0 0. එතකොට මෙතන තියෙන ඔන්න 7 bits. right? 7 bits තියෙනවා. එතකොට number of ones even වෙන්න ඕනේ. එතකොට 1 2 even තමයි තියෙන්නේ. එහෙමනම් number of ones even නම් එහෙනම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ මෙතනට 0 දානවා. එයි number of ones even තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් 1 2 එක even number එකක්. එහෙනම් මෙතනට 0 දාගන්න. ඕක තමයි වෙන්නේ. එතකොට අතරමඟදී මේ bit pattern එක මෙහාට යද්දී මොකද වෙන්නේ? බැරි වෙලාවත් මේක වෙනස්කමක් වෙනවා. මේක flip වෙනවා මාන. හරි? right? එතකොට මෙතන තියෙන්නේ even pair එක. මේ තියෙන්නේ receiving party එකේදී receive කරද්දී මෙයා මොකද කරන්නේ? මේ එවලා තියෙන්නේ even එකක්. ඒගොල්ලන් agree වෙලා තියෙන්නේ even parity එකට. නමුත් මෙතන තියෙන්නේ odd එකක්. එහෙනම් මෙයා detect කරගන්නවා detect the error. error එකක් detect කරනවා. error එක detect කරලා මෙයා යවනවා ආපහු message එකක් receiver ට මෙන්න මෙහෙමයි මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වෙලා තියෙනවායි කියලා. එතකොට එතනදී අපිට බලන්න පුළුවන් signal වල අපි speed එක නේද? clock speed එකක් දීලා තියෙනවා. මේ clock speed එකත් එක තමයි වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ වෙනස් වීම වෙලා තියෙන්නේ කොතනද කියන එක අපිට හොයාගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. recovery method එක error correction වලදී. එතකොට මේක වෙනස් වෙලයි කියලා දැනගත්තා නම් එහෙනම් එයාව flip කරගෙන අපිට original data එක ආපහු ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. හරිද? ඕක තමයි වෙන්නේ. Can you understand? Okay. හරිද? right. Okay. Right. Then we are moving to 6.4. 6.4 එකේදී මොකක්ද වෙන්නේ? Explores the use of public switch telephone network PSTN. මතක තියාගන්න වචනේ මොකක්ද කියන එක? PSTN stands for public switch telephone network. Public switch telephone network. හරියට මේ තියරි ටික මතක තියාගන්න. right? To connect two remote devices. Two remote devices. ඒ කියන්නේ එකකට තවත් එහායින් තියෙන devices connect කරගන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ අපිට සමහරක් වෙලාවට ලෝක වටේම තියෙන devices connect කරගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මේ PSTN එකත් එක්කලා කතා කරන්නේ. So what they have given right? PSTN. What is PSTN? It is a dial-up connection. Dial-up connection. මොකද්ද මේ dial-up connection කියන එක? මතකද ඉස්සර තිබිච්ච phones නේද? අපි phone number එක දාලා dial කරනවා. dial කරපුවම මොකද වෙන්නේ? එයා ring වෙලා එයා check කරලා බලනවා මේ number එකට connect වෙනවද කියලා. මේ number එක මේ වෙලාවේ freeද? free නම් එයා connect වෙනවද? හොඳට check කරලා බලන්න මේ මොකද්ද මේ dial-up කියන එක කියන්නේ කියන එක. හරිද? dial-up connection වලදී මොකද්ද ගන්නේ? මම මෙතනින් අරගෙන මම dial කරනවා 031222191 මොන හරි number එකක් ගහනවා. ගහපුවම මේ number එක මොකද කරන්නේ? එයා dial කරනවා. dial කරද්දි මොකද වෙන්නේ? dial කරලා එයා check කරලා බලනවා මේ number එක freeද? මෙහෙනම් free නම් මෙයා connect වෙයි. බැරි වෙලාවත් මෙයා call එකක නම් connect වෙනවද? it is not connect. නේද? not connect. එහෙමනම් connect වෙන්නේ නැහැ. line එක busy කියන එක අපිට කියනවා. හරි. දැන් අපි බලමු මොකද්ද මේගොල්ලන් කියන්නේ කියලා. PSTN, it's a dial-up connection, requires a modem and phone line. Modem and phone line. හොඳට මතක තියාගන්න මේ මොනවද කියන්නේ කියලා. Public switch telephone network එකක්. Public switch telephone network එකක්. telephone network එකක් කියන්නේ එහෙනම් මේ ටෙලිෆෝන් නෙට්වර්ක් එකේ ඉස්සර dial-up connection තමයි පාවිච්චි උනේ. ඒ කියන්නේ analog signals තමයි ගියේ. අපි බලමු බලන්න කොහොමද මේක යන්නේ. Requires a modem and phone line. modem කියලා device එකක් ඕන වෙනවා. phone line එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. To dial into service providers node. ඒ කියන්නේ service provider ගේ station එකට කියන්නේ SLT න ඔන්න නිගම්බු තියෙන SLT එකට connect කරන්නයි යන්නේ. ළඟම තියෙන service provider connect වෙන්නයි යන්නේ. In order to get the connection. connect වෙන්න නම් අපි මෙතනට ඉස්සෙල්ලා connect වෙන්න ඕනේ. මේක හරහා තමයි අපි ඔය connect කරන්නේ අපිට අදාළ එක්කෙනාව. හිතන්නකෝ ඔයා මීගම ඇතුලේ කෝල් එකක් ගන්නවයි කියලා. නේද? ඔයාගේ නම්බර එක note 31222751. හරිද?
මේ තියෙන ඔයාගේ නම්බර එක. මේ නම්බර එකයි මේ නම්බර එකයි. එහෙනම් මේ කනෙක්ට් වුණොත් එහෙම මේ නිගම්බු ඒරියා එක ඇතුළෙමයි කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. නේද? නිගම්බු ඒරියා. නිගම්බු ඒරියා එක ඇතුළෙමයි කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ඒතකොට නිගම්බු සර්විස් ප්‍රොවයිඩර්ට පුළුවන් වෙයි අපිට මේ දෙන්නම කනෙක්ට් කරලා දෙන්න. බැරි වෙලාවත් ඔයා ගත්තේ node 112 219212 කියලා නම්බර එකක් නම් මෙයා කොහෙද? මෙයා කොළඹ. කොළඹ නම්බර එකක්. එහෙනම් දැන් මොකද වෙන්නේ? නිගම්බු සර්විස් ප්‍රොවයිඩර්. එහෙනම් මේ නිගම්බු සර්විස් ප්‍රොවයිඩර් ඉන්නවා. එයාට මොකද වෙන්නේ? කොළඹ සර්විස් ප්‍රොවයිඩර්ට කනෙක්ට් වෙන්න වෙනවා. කනෙක්ට් වෙලා එතනින් හොයාගන්න වෙනවා මේ නම්බර එක මොකක්ද කියලා. බැරි වෙලාවත් මෙතන ඉඳලා හොයාගන්නේ +44 92124. එතකොට මේ මොකද්ද? UK නම්බර එකක්. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? මෙයා මෙතනින් ගිහිල්ලා නිගම්බු හරි ගලම්බු හරි ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මේ කන්ට්‍රි එකේ එකට තියෙනවා. මේ කන්ට්‍රි එකෙන් මොකද වෙන්නේ? මේ කන්ට්‍රි එකට කනෙක්ට් වෙනවා. මේ කන්ට්‍රි එකෙන් එයාගේ මේ අදාළ ඒරියා කෝඩ් එකට කනෙක්ට් වෙනවා. කනෙක්ට් වෙලා එයාව හොයා ගන්නවා. දැන් මේක තමයි මේ public switch telephone network එක කියලා කියන්නේ. හරියට තේරුම් ගන්න මේ දේ. ඒතකොට අපි කෝල් එකක් ගද්දී ඇත්තටම මේ දේ තමයි වෙන්නේ. නේද? අපේ nodes connect වෙන විදිය. ඒ වගේම තමයි internet එකට connect වෙද්දී අපි කොහොමද connect වෙන්නේ? හැම එකටම unique address එකක් තියෙනවා. එහෙනම් ඔයා කියනවා www.google.com. ඒ කියන්නේ machine එකක්. මොන හරි server එකක්. ඒ server එක ඇතුළේ තමයි data තියෙන්නේ. එහෙනම් මේක connect කරගන්න ඕනේ. කොහොමද connect වෙන්නේ? Right? So that method we are going to discuss here. Right? එතකොට බලන්න it's a dial up connection. modem එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. phone line එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. service provider කෙනෙක් ඉන්නවා. ඔන්න connect වෙන්න යන්නේ. දැන් මොනවද කියලා තියෙන්නේ? It allows subscribers කියලා කියන්නේ අපි subscribers from different locations to communicate by voice. අන්න voice එක analog signals නේද? ඉස්සෙල්ලාම analog signals වලින් තමයි ඒගොල්ලන් connect උනේ. It allows subscribers from different locations to communicate by voice. voice එකත් එක්ක connect කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මතක් කරගන්න. ඉස්සර phone lines වල කොහොමද තිබුණේ? නේද? ඉස්සර phones වල කොහොමද තිබුණේ? නේද? ඩයල් කරන්න තිබුණා නේද? කොහොමද වෙලා තිබුණේ? නේ? මෙහෙම මොන හරි ඔයගොල්ලන් පරණ ඒවල හරි දැකලා ඇති. නම්බර්ස් ටික තියෙනවා. 0 නේද? 1 2 3 4 5 නේද? 6 ඔය විදිහට තියෙනවා. 7 8 9 නේද? ඕවලි ඩයල් කරන්න ඕනේ අපි. නේද? ඩයල් කරන්න ඕනේ. ඩයල් process එක යනවා. නේද? ඩයල් process එක යනවා. dial up process එකත් එක්ක තමයි ඊට පස්සේ අපි connect වෙන්න යන්නේ. connect වෙන්නේ කොහොමද? මෙතන තියෙනවා ටෙලිෆෝන් ලයින් එක. ටෙලිෆෝන් ලයින් එක. ඊට පස්සේ අපේ ටෙලිෆෝන් අපේ මෙතන ගෙවල් ළඟ තියෙන කණුව. නේද? ඊට පස්සේ එයා ගිහිල්ලා තවත් කණුවකට connect වෙනවා. නේද? නේද? අපි බැරි වෙලා ටෙලිෆෝන් connection එකක් ගන්න ගියොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? SLT එකෙන් බලනවා මෙන්න මෙතන free loops තියෙනවද කියලා. free loops තියෙනවද කියලා. free loop එකක් තිබුණොත් විතරයි අපිට connection එක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙම නැතුනොත් අපිට ගන්න බෑ. එහෙමනම් අපිට කියනවා තවත් ඔයා 4-5 දෙනෙක් එකතු කරගන්න අපි තවත් ටෙලිෆෝන් කණුවක් දාලා දෙන්න. ඒ කණුවෙන් අපි ලූප් එකක් දාලා අපි අලුතෙන් ගමු කියලා. එහෙමනම් ටික කාලයක් ඉන්න වෙනවා. අපිට ආවට ඉන්න කට්ටියවත් හොයාගන්න වෙනවා ටෙලිෆෝන් රික්වයර්මන්ට් එක තියෙන. බැරි වෙලාවත් මේ කණුව මේකේ තියෙන ලූප්ස් ප්‍රමාණය 10ක් නම් ඒ 10ම ෆිල් වෙලා තියෙනවනම් නේද? ඒ 10ම 10 දෙනෙක් අරගෙන තියෙනවනම් එහෙනම් අපිට මේකෙන් ගන්න විදියක් නැහැ කියලා ඒගොල්ලන් කියනවා. ඒකට හේතුව ඒකේ මැක්සිමම් යන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය ගිහිල්ලායි තියෙන්නේ. හරි බලමුකෝ. Some features are subscribers can connect with each party with dialing telephone numbers. Telephone number එකක් dial කරලා ඒගොල්ලන්ට එක එක්කෙනාත් එක්ක connect කරගන්න පුළුවන්. The existing connections are primarily used to transmit voice. දැනට පාවිච්චි වෙන ඒවා ඒගොල්ලන් මොකටද mainly පාවිච්චි වෙන්නේ voice එක transfer කරගන්න. After hanging up, the connection is closed and the resources are available to other subscribers. දැන් මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? මම කෝල් එකක් ගන්න ඔයාට. එතකොට මම ඔයාට කෝල් එකක් ගත්තම අපේ ලයින් එක බිසි. එතකොට කවුරු හරි කෙනෙක් වෙන කෙනෙක් ඩයල් කරුවට නේද? වෙන කෙනෙක් ඩයල් කරුවට ඔයාට ගන්න බෑ. ඔයාගේ රිසෝස් එක බිසි. මට ගන්න බැලුවොත් මගේ රිසෝස් එක බිසි. මේ ලයින් එක අපි දෙන්න අතර කනෙක්ට් වෙලායි තියෙන්නේ. නේද? මේ ලයින් එක අපි දෙන්න අතර කනෙක්ට් වෙලායි තියෙන්නේ. එතකොට මම මේ කනෙක්ෂන් එක තිබ්බොත් මම ෆෝන් එක කට් කරුවොත් හරි ඔයා කට් කරුවොත් හරි එහෙම නැත්නම් අපි දෙන්නයි කෝල් එක ඉවරලා තිබ්බොත් මොකද වෙන්නේ? අන්න රිසෝසස් ටික අවේලබල්. දැන් ඔයාගේ එක ෆ්‍රී. මගේ එක ෆ්‍රී. එතකොට තවත් එක්කෙනෙක්ට මාත් එක්කලා මගේ රිසෝසස් එක්කලා කනෙක්ට් වෙන්න පුළුවන්. නේද? මේක තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න මේ ටෙලිෆෝන් කනෙක්ෂන් එකක් එක්කලා ඔලුවට ගන්න මේ දේ. subscribers ලා ඉන්නවා can connect with each party with dialing telephone numbers dial කරලා මේගොල්ලන් එක්කලා connect වෙන්න පුළුවන්. The existing connections are primarily
primarily used to transmit voice. Voice එක transfer කරන්න තමයි mainly පාවිච්චි උනේ ඉස්සර. After hanging up the connection is closed and resources are available to other subscribers. It is used in public landline to transmit voice over analog signals. හරි. හොඳට කල්පනා කරන්න පුතා හොඳට කල්පනා කරලා මේ මං කියපු එක. ඔයගොල්ලන් කෑ ගහලා කියවලා මේවා ටික ඔලුවට දාගන්නටක් ගාලා. මොකද්ද මේ මං කිව්වේ කියලා. ඒතකොට අපි public switch telephone network එක ගැන කතා කරන්නේ. මේ telephone network එකේදී මොකක්ද වෙන්නේ? telephone numbers දෙකක් අපි dial කරලා connect වෙනවා. connect වුණොත් එහෙම ඒ resources ඔක්කොම available නැහැ. ඒතකොට අනිත් කට්ටියට මේක resources පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒතකොට අපි hang out වුණොත් ඒ කියන්නේ මම telephone connection එක තිබ්බනම් මම call එක cut කරුවා නම් හරි ඔයා call එක cut කරුවා නම් හරි එහෙම නැත්නම් අපේ call එක ඉවරුණා නම් ඔන්න resources are available ආපහු available නම් අපිට connect වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒක තමයි කිව්වේ. හොඳට කියව ගන්න පුතා බලන්න. නැත්තම් නින්දයයි ඔහොම. Okay, so we'll move to the next one. All right, here we have the diagram. International call required country code. Okay, international calls required country code. Under country code dekona කියලා කියන අර මම +44 ගෙහුවේ. අපේ country එක නම් +94 වගේ නේද? Right. බලමු බලන්න මේ මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට we are using copper lines නේද? Copper telephone lines to exchange the data. එතකොට බලන්න මෙතන මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. Right? Local exchange, same area code doesn't require to, right? Same area code does not require to add local area code. එතකොට අපි බැරි වෙලාවත් මගේ ගෙදර ඉඳලා නිකම්ම තියෙන නම්බර් එකක් ගහන්න ඕන 031 කියන එක ගහන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපේ area code එක ගහන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. නමුත් ඔයා මේ area code එකේ ඉඳලා කොළඹ ගන්නවා නම් කොළඹ වල තියෙන area code එක ගහන්න වෙනවා. එතකොට local exchange කියලා කියන්නේ මේ මගේ exchange එක. නිගම්මු තියෙන exchange එක. ඊට පස්සේ අනිත් local exchange ඔය විදිහට තියෙනවා. trunk exchange. එතකොට mainly මේ local area exchanges ඔක්කොම connect කරන්නේ මේ trunk exchange එක. හරිද? trunk exchange එක. right? ඊට පස්සේ මේ වගේ trunk exchange තව තැන්වල තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ඔක්කොම ටික connect වෙනවා international exchange එකත් එක්කලා. ඊට පස්සේ international exchange එකට මේ trunks ටික ඔක්කොම connect වෙලා ඊට පස්සේ මොකක්ද වෙන්නේ? to foreign international exchange. එයා connect වෙන foreign international exchange එකට. ඒතර මේ call එකක් ගන්න විදිය හොඳට මතක තියාගන්න. ඒතර මම call එකක් ගත්තොත් කොයි වගේ process එකක්ද වෙන්නේ? හරිද? කොයි වගේ process එකක්ද වෙන්නේ? ඒතර මේකට කිව්වේ PSTN කියලා. Public Switch Telephone Network කියලා. දැන් බලන්න international calls required country code. country code එකත් internationally ගන්න ඕනේ මේ country code එකත් අපිට dial කරන්න වෙනවා. If required to connect with another local exchange required the area code. එතකොට එක local exchange එකකින් තවත් local exchange එකකට connect වෙනවා නම් එතනදී අපිට මොකද්ද වෙන්නේ? area code එක පාවිච්චි කරන්න වෙනවා නේද? core network එකක් කියලා කියනවා නේද? එතකොට එක local exchange එකකින් තවත් local exchange එකට connect වෙන මේ process එකට අපි කියනවා core network එකක් කියලා. අපි බලමු මේ ටික. Right. The current PSTNs connections are with copper telephone cables, fiber optic cables, satellite communication, microwave signals, etc. The current PSTN, public switch telephone network connections are with copper telephone cables, fiber optic cables, satellite communication, microwave signals. එතකොට මෙන්න මේ වගේ දේවල් ඒගොල්ලන් පාවිච්චි කරගෙන යනවා connect වෙන්න. This uses a common line to connect with the individual subscribers PSTN with two main parts. එතකොට PSTN එකේ parts දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි access network එක, දෙවෙනි එක තමයි core network එක. එතකොට මතක තියාගන්න මේ දේ වෙන්නේ කොහොමද වෙන්නේ කියන එක. එතකොට PSTN එක කොටස් දෙකක් තියෙනවා. මොනවාද කොටස් දෙක? එකක් තමයි access network එක, දෙවෙනි එක තමයි core network එක. එතකොට අපි previous slide එකේදී දැක්ක core network එක කොහොමද connect වෙලා තියෙන්නේ කියලා. අපි දැන් බලමු මෙතනදී කොහොමද මේක connect වෙන්නේ කියන එක. right, access network එක. ඔන්න බලන්න දැන් මම මගේ ගෙදර line එක තියෙනවා. හරිද? right. right, ඔන්න තියෙනවා access network එක. මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? ගෙදර phone line එක තියෙනවා.
overhead lines. එතකොට මෙන්න මේ lines ටික තියෙනවා. දැන් හිතන්නකෝ මාටයි ඔයාවයි connect වෙන්න ඕනේ. මට ඕනේ හැමතිස්සෙම ඔයාට communicate කරන්න. ඔයත් එක්ක call එකක් ගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා මට. voice communication එකක් කරගන්න. එහෙමනම් මටයි ඔයාටයි වෙනම line එකක් අදින්න පුළුවන්ද? මටයි ඔයාට හරි වෙනම line එකක් අදිනවා. මට ඒ වගේ ඉන්නවා 100 දෙනෙක්. ඒගොල්ලෝ එක connect වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? මට direct line 100ක් අදින්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාටත් ඕනේ 100 දෙනෙක්. එතකොට මේ ලෝකේ සම්පූර්ණ වයර්ම විතරක් තියෙයි. එතකොට නේද? එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? අපි මේ public switch telephone network එකේදී අපි common link එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. අපේ ගෙදර ඉඳලා node එකක් ඇදලා තියෙනවා පාරේ telephone line එකට. එතකොට මගේ telephone line එක ඇදලා තියෙනවා. එතකොට මේ line එක ගෙදර ඉඳලා මාව connect කරනවා මොකටද main link එකට. main link එකක් තියෙනවා. එතකොට මම call එකක් ගත්තොත් ඒ වෙලාවේ ආ check කරලා බලනවා මේ වෙලාවේ මගේ call එක connect කරන්න පුළුවන්ද? line එක busy නැද්ද? busy නැත්නම් මාව connect කරන්න බලනවා එයා. main link එකත් එක්ක. එහෙම නැත්නම් මේ වෙලාවේ main link එක full busy නම් මට connect වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. නේද? මට connect වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට අපි මොකක්ද කරන්නේ? අපි තිස්සම communication එක කරද්දී common link එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒතකොට මේ common link එක මගේ නිගම්බු ඉන්න service provider එක්ක මට directly connect වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ නිගම්බු ඉන්න direct exchange එකට පුළුවන් තවත් exchange එකත් එක්ක connect වෙන්න නේද? ඔය විදිහට common lines ඇදලා තියෙනවා. මේ common lines පාවිච්චි කරලා තමයි අපි අපේ call එක ගන්න try එකක් දෙන්නේ. එතකොට බලන්න මේ access network එක කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. overhead lines තියෙනවා. DP distribution point නේද? මෙතන තියෙන distribution point එක නේද? මේ තියෙන්නේ අපේ distribution point එක. එතකොට මෙතනදී තමයි අපි බලන්නේ අපේ ගෙවල් ළඟ ඒ කියන්නේ අර මම කිව්වේ connections 10ක් දීලා තියෙනවද කියලා. එතකොට මේ distribution point එකෙන් තමයි ඒගොල්ලන් බලන්නේ කොච්චර lines ප්‍රමාණයක් දීලා තියෙනවද? තව ගෙදරකට දෙන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවද? free loop එකක් තියෙනවද කියලා check කරලා බලන්නේ මෙතනින්. එතකොට යම් කිසි වෙලාවක ඔයා call එකක් ගත්තා නම් මේ call එක ගත්ත access network එක කියලා කියන්නේ call එක ගත්ත තැන ඉඳලා මේ distribution point එකට වෙන කලින් තියෙන connection එක අපි කියනවා මොකක් කියලාද? access network එක කියලා. If free loops available then you can take a phone line. එහෙම නැත්නම් phone line එකක් ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. තේරෙනවද? right? එතකොට මේ මොකක්ද කියන එක බලන්න. හරිද? එතකොට මං කියන එක තේරුණා. හරිද? යම් කිසි මොහොතක අපි call එකක් ගත්තාම අපි call එකත් එක්ක කොහොමද connect වෙන්නේ කියන එක තමයි මේගොල්ලන් මේ පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. හරිද? right. එතකොට බලන්න underground lines. right? underground lines. එතකොට මේ තියෙන අපේ distribution point එක මේ distribution point එක මෙහෙම ගිහිල්ලා connect වෙනවා. ඔන්න cabinet එකක් කියලා එකක් තියෙනවා. MDF main distribution frame එක තියෙනවා. 1 for district එක district එකට එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ යා කොහෙටද connect වෙන්නේ? exchange main exchange point එකට. main exchange point එකට. හරිද? local exchange එක මේක වෙන්න පුළුවන්. එතකොට distribution point එකක් තියෙනවා. මේ distribution එකෙන් මේ cabinet එක හරහා මොකද උනේ main distribution frame එකට connect වුණා. main distribution frame එකෙන් exchange එකට connect වුණා. exchange එකෙන් අනිත් exchange එකලා connect කරන්න පුළුවන්. හරිද? right? එතකොට මේක මතක තියාගන්න. කොතනද මම call එකක් ගත්තා නේද? මම call එකක් ගත්තා. මේ තියෙන්නේ මම call එක ගත්ත එක. ඔන්න distribution point එකට ගියා. distribution point එකෙන් මොකද උනේ? local exchange එකට මෙයා connect වුණා නේද? distribution point එකෙන් මේ underground ගිහිල්ලා cables ටික ගිහිල්ලා මේ cabinet එකට connect වෙනවා. මෙතනින් check කරලා බලනවා කොහෙටද connect වෙන්න ඕන කියලා. main distribution frame එකට යනවා. 1 for district එකට එකක් වගේ. ඊට පස්සේ ආ connect වෙනවා. ඒක තමයි අපේ මේ access network එකේදී උනේ. ඊට පස්සේ core network එක කියලා කියන්නේ මොකක්ද? core network එක. දැන් බලන්න මෙතනදී core network එක දීලා තියෙනවා. caller. මේ ඉන්නේ caller. node 31. මේ තව exchange එකක් තියෙනවා node 112. තවත් exchange තියෙනවා node 32. area codes තියෙනවා. එතකොට දැන් මම caller ගත්තම බැරි වෙලාවත් මම මේ node 31 එක dial කරලා නැත්නම් මේ exchange එකට පුළුවන් එයාගේ ඉන්න කට්ටියව connect කරලා දෙන්න. නමුත් මම මෙතනින්ලා caller exchange එක ගත්තා නම් node 112 කියන එක. එතකොට මොකක්ද වෙන්නේ? මේක ගත්තම node 31 exchange එකට යනවා. මෙතනින් exchange එක තේරුම් ගන්නවා. මෙතන exchange එකෙන් එයා තේරුම් ගන්නවා. මේක ඇතුලේ තියෙන phone line එක නෙමෙයි. එහෙනම් මෙයාට connect කරගන්න බෑ. එහෙනම් මෙයා මොකද කරන්නේ? ඒ local exchange එකෙන් එයා node 11 කියන exchange එක හොයලා එතනට මාරු කරනවා. එතනින් එයා දාලා call receiver ට මේ message එක pass කරනවා. ඕක තමයි වෙන්නේ. එතකොට මේ exchange මෙන්න මේක තමයි core network එක. මේක තමයි core network. exchanges අතර මේ වෙන process එක තමයි. මේ තියෙන receiver නේද? එහෙනම් මෙතනින් මොකක්ද වෙන්නේ? මෙයා receiver එක්ක connect කරන්න ඕනේ. receiver එක connect කරලා එයාගේ area code එක මොකක්ද කියන එක දැනගන්න ඕනේ. ඒකත් එක්ක තමයි මේ exchange 4 කියන එක එයාගේ තියෙන data මේ exchange එකට මාරු කරන්නේ. එන call එක. එතකොට voice call එක මේ වෙලාවේදී මෙන්න මේකේ line එක
busy කරනවා. එතකොට මෙයා කනෙක්ට් කරනවා මොන හරි එකක් කළා. මේ ලයින් එක හරහා ගිහිල්ලා මේකට රිසීවර්ට කනෙක්ට් වෙනවා. එතකොට මේ රිසෝසස් ටික මේ වෙලාවේදී මේ කෝලයි රිසීවයි මේ එයාගේ අදාළ ලයින් එකයි busy. මේන් ලයින් එකේ මොන හරි එකක් පාවිච්චි කරනවා. ලින්ක් එකක්. ඒ ලින්ක් එක busy. මේ busy වෙලා තියෙන කලින් අනිත් එක්ස්චේන්ජ් වල තියෙන කෝලට හරි රිසීවර්ට හරි මේවා පාවිච්චි කරන්න බෑ. රිසෝසස් busy. මේගොල්ලන් ෆ්‍රී වුණාම තමයි ආපහු මේ ලයින් එක ෆ්‍රී වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙයාට කනෙක්ට් වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ, මෙයාට කනෙක්ට් වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ ලයින් එක ෆ්‍රී වුණොත්. හරි. දැන් බලන්න මොකද මන් දීලා තියෙන්නේ කියලා. The area code is used to find which exchange to use for connecting subscribers, caller and the receiver. Access network. The caller to his exchange can be known as the access network. access network එක කියලා කියන්නේ මොකද්ද? කෝල් එක ගන්න එක්කෙනාගේ ඉඳලා එයාගේ local exchange එකට තියෙන process එක තමයි අපි access network එක කියලා කියන්නේ. Core network. The network from caller's network exchange to receiver's exchange network can be known as core network. එතකොට core network එක කියලා කියන්නේ මොකද්ද? sender ගේ exchange එකේ ඉඳලා receiver ගේ exchange එකට තියෙන process එක. ඒ connection එක අපි කියනවා core network එක කියලා. හරිද? මතක තියාගන්න. core network එක කියලා කියන්නේ මොකක්ද? call එකේ exchange එකේ ඉඳලා receiver ගේ exchange එක වෙන කලින් මේ connection එක වෙන process එකට අපි තමයි කියන්නේ connection එක තියෙන එක තමයි අපි කියන්නේ core network එක කියලා. Example, if we have a call from Negombo to Colombo from the caller to his telephone exchange can be known as access network. එතකොට මේ caller ගේ ඉඳලා එයාගේ local exchange එක හිතන්නකො Negombo එකේ තියෙන SLT එක කියලා. එතනට එන කලින් කොටස තමයි access network එක කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ Negombo exchange එකෙන් Colombo exchange එකට connect වෙන process එක. ඒ connection line එක අපි කියනවා the connection of Negombo local exchange to Colombo local exchange can be known as the core network. We can find the local exchange using area code Negombo 031 Colombo 112. එතකොට මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. Can you understand? එක සැරයක් කියව ගන්න බලන්න පුතා ඒ දීලා එක තියෙන එක. මම ස්ලයිඩ්ස් එක දාන්න. මම කියන එක තේරුණාද? right හරි. දැන් මම මෙතන ගන්නම් පුතා. මම right මේ විදියට දෙන්න. ටක් ගාලා කියව ගන්න බලන්න. ඕගොල්ලන්ගේ පොතේ නෝට් එක ලියලා ඇති, ලියපු නැති කට්ටියත් ඇති. ටක් ගාලා කියව ගන්න. මම මේක දාන්නම් ආපහු. access network. ඒකට PSTN එකේදී ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් තියෙනවා. මොකක්ද ප්‍රධාන කොටස් දෙක? access network එකයි core network එකයි. access network එක කියලා කියන්නේ මොකක්ද? caller ගේ ඉඳලා එයාගේ local exchange එකට වෙන කලින් තියෙන process එක connection එක අපි කියනවා access network එක. ඊට පස්සේ exchange දෙකක් අතර තියෙන. කියන්නේ හිතන්නකෝ බැරි වෙලාවක් caller ගත්තේ call එක තවත් තැනකට. එහෙනම් මේ exchange අතර connection එක අපි කියනවා core network එක කියලා. right. ඊට පස්සේ බලන්න මෙන්න මේ විදියට කොහොමද main distribution point එක එයා connect වෙනවා main distribution frame එකට. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා cables ඔක්කොම උඩින් යන cables උත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ SLT එකේ underground cables ටික තියෙනවා. ඒවා ගිහිල්ලා cabinet එකට connect වෙන්නේ. මේ cabinet වල එක එක switches තියෙන්නේ. ඒකට ටක් ටක් ගාලා මේ switch මාරු වෙලා තමයි අදාළ connection එකත් එක්ක අපි connect වෙන්නේ. process එක ගැන හොඳට හිතලා බලන්න. okay right core network එක හරිය. එතකොට exchange ටික කොහොමද connect වෙන්නේ කියන එක. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන් කියලා දෙනවා the area code is used to find the which exchange to use subscribers නේ. subscribers ලා කොහොමද connect කරගන්නේ. ඒතකොට access network එක කොහොමද අඳුරගන්නේ, core network එක අඳුරගන්නේ කොහොමද කියන එක mainly දීලා තියෙනවා. right. Modulation, demodulation and modem. So now we are going to discuss about the modem. එතකොට අපි PSTN එක ගන්නේ මේක dial up connection එකක් කිව්වා. මේකේ voice එක තමයි transmit කරන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා ඉස්සර. එතකොට මෙතනදී ඒගොල්ලන් පාවිච්චි කරන modem කියලා gadget එකක්. මේ modem එකෙන් මොකක්ද වෙන්නේ? ඒකට හේතුව හිතන්නකෝ දැන් මේ අපි computers පාවිච්චි කරන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ අපේ computer එකේ තියෙන digital data. එහෙනම් මේ digital data over the telephone line we have to connect. නේද? අපිට ආවා ඉස්සර ADSL එක. ඉස්සර modem connection එක තිබුණා.
නේද? මොඩම් එක තිබුණා. මොඩම් එකේ මොකද්ද වෙන්නේ? හැමතිස්සෙම ඩයල් කරනවා. ඊ ගාලා නේද? යා නේද? හැමතිස්සෙම ලයින් ටික කනෙක්ට් කරන්න බලනවා. ඩයල් අප් කනෙක්ෂන් එක හරහා. නමුත් ඊට පස්සේ ADSL එක ආවා. ඊට පස්සේ fiber optic connection එක ආවා. fiber optic එකෙන් පස්සේ මොකද උනේ? data 24 hours ඔන්න කනෙක්ට් වෙලා තියෙන පටන් ගත්තා. ඉස්සර අපි මොකද වෙන්නේ? මොඩම් එක හරහා කනෙක්ට් වෙනවා. කනෙක්ට් වෙලා හිටලා ඩිස්කනෙක්ට් වෙනවා. right? ඩිස්කනෙක්ට් වෙනවා. එහෙනම් අපේ කනෙක්ෂන් එක කරනවා data transfer කරලා ඉවරනම එහෙම නැත්නම් ඉන්ටර්නෙට් එක බලලා ඉවරනම අපි ඩිස්කනෙක්ට් කරගන්නවා. right? But now what will happen? 24 hours it's connected. 24 hours connect වෙලායි තියෙන්නේ. ඒතකොට අපිට ඕන වෙලාවක අපිට අවශ්‍ය වෙලාවක data transmit කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔන්න දැන් data transmission එක අවශ්‍ය වුණා. එහෙනම් මේ electronic device එකක ඉඳලා මේ voice එක transfer කරන communication link එකක් හරහා මේ mobile link එක හරහා නේද ටෙලිෆෝන් ලයින් එක හරහා අපිට data යවන්න අවශ්‍ය වුණා. ඉස්සර voice එක විතරයි යවුවේ. දැන් ඔන්න data යවන්න යනවා. දැන් එහෙනම් data යවන්න නම් මොකක් හරි method එකක් තියෙන්න ඕනේ මේ digital data analog වලට convert කරගන්න. එහෙනම් මේ method එක විදිහට තමයි නේද? එතකොට ඒගොල්ලන් පාවිච්චි කරුවා මොකක්ද? එතකොට මේගොල්ලන් පාවිච්චි කරුවා දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් කම්පියුටර් එක ආවා. right? දැන් ඉස්සර ෆෝන් කනෙක්ට් වෙලා voice එක ගියා. දැන් ඔන්න කම්පියුටර් එක ආවා. දැන් මේ කම්පියුටර් එක කනෙක්ට් වෙන්න ඕනේ කාත් එකද අපේ iOS speed එක. එහෙනම් මේ කනෙක්ට් වෙන්න නම් මෙතන තියෙන්නේ අපේ digital file. එහෙනම් මේ digital file එක අපි මේ පාවිච්චි කරේ මොකද්ද? analog line එකක්. එහෙනම් voice එක යන්න පාවිච්චි කරපු එක. එහෙනම් මේක හරහා යවන්න ඕනේ. එහෙනම් ඔන්න දැන් මෙයා gadget එකක් අඳුරගත්තා. මොකක්ද? modem. modem කියලා එකක් අඳුරගත්තා. ඒ කියන්නේ ඒක මොන හරි hardware device එකක්. නේද? modem එක කියලා කියන්නේ hardware device එකක්. එහෙනම් මේ modem එකෙන් මොකක්ද වෙන්න පුළුවන්? මේ අපේ digital signals එනවා. right? ඒ digital signals මේ phone line එකේ යද්දි analog කරන්න වෙනවා. එහෙනම් මේ digital නේද? digital signals මෙතනදී මොකද කරන්න ඕනේ? analog කරන්න වෙනවා. එහෙනම් මේ modem කියන එක modulation එහෙම නැත්නම් demodulation නේද? modem කියලා කියන්නේ modulation demodulation කියන process දෙක වෙනවා. එහෙනම් modulation එකේදී මොකද්ද වෙන්නේ? මේ digital signals analog කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔන්න service provider එකේදී ඔන්න analog signal එක එන්නේ. එහෙනම් මෙතනින් analog signal එක මේ machine එකත් එක්ක connect කරනවා නම් ඔන්න digital මෙහි තියෙන machine එකත් එක්ක connect කරනවා නම් අපෝ digital කරන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙතනින් demodulation කියන එක එනවා. demodulation එකේදී analog signal එක මොකද කරන්නේ? digital කරනවා. හරිද? දැන් ඕක තමයි අපි දැන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ. හරිද? එතකොට මෙච්චර දවස් දැන් ඔන්න voice එක යවපු එක දැන් මොකද කරන්න යන්නේ? data යවන්නයි යන්නේ. එහෙනම් modulation, demodulation and modem. The ISP provide internet connection over the PSTN. දැන් මොකක්ද උනේ? අන්න දැන් මෙච්චර දවසක් voice එක ගිය එක දැන් internet connection එක දෙනවා. internet connection එක දීපුවම දෙන්නෙත් මේ PSTN එක හරහා. එහෙනම් දුන්නා නම් දැන් මොකද වෙන්නේ? මේ files ටික අපේ digital data transfer කරන්න වෙනවා මේක හරහා. That means the internet devices need to transfer data over the PSTN cable. අන්න PSTN cable එක හරහා දැන් data යවන්න වෙන්නේ. නමුත් මේකට support කරන්නේ analog signals විතරයි. එහෙනම් මොකද්ද වෙන්නේ? මේ digital data convert කරගන්න වෙනවා analog signals වලට. So there must be method to convert digital data into analog signals. එහෙනම් මේ signals වලින් තමයි අපේ data transfer කරන්න වෙන්නේ. එහෙනම් මේ signals වලට convert කරද්දී අපේ digital data analog signals වලට convert කරන්න වෙනවා. The solution is modem. The device can convert digital data to the analog data or to the analog signals. නේද? ඔන්න මේ digital data ආවා modulate එකෙන් මොකද්ද analog කරුවා. මේ analog signals ආපහු receive කරපුවාම ඒවා digital වලට convert කරන්න ඕනේ. ඒ process එක demodulator කියලා කියනවා. modulator demodulator. ඒතකොට modulator කියලා කියන්නේ hardware device එකක්. එයා කරන්නේ modulation එක. මොකද්ද modulation එක? Converting digital signals into analog. Demodulation එකේදී මොකක්ද වෙන්නේ? The inputted analog signal will be converted to digital signals. Modulator convert the digital signal data into analog signal. Demodulator convert the analog signals into digital signals, digital data. එතකොට මේක තේරෙන්න ඇති. modem එක ගැන. එතකොට modem එක ගැන structure එකේදී අහන්න පුළුවන්. Right. Can you understand? modem එක හරියද පුතා? තේරුණාද?
you all have to communicate with me. ටක් ගාලා දෙන්න ඕනේ y එකක් ගහන්න නැතු ඉන්න බය නැහැ. මොකද දන්නවද? මම මේ කම්පියුටර් ස්ක්‍රීන් එකට කතා කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ කෙනෙක්වත් මට පේන්නේ නැහැනේ. Okay. Right, good. Right. Okay. So that is all about the modem. Right, demodulator convert signal. Connecting PSTN with the modem. එතකොට කවුරු හරි මේ structured paper එකේ හරි මෙහෙම දුන්නොත් මේකට අග්ගාලා අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ digital data නේද? computer එකෙන් ගන්න digital data එයා modem එකට දෙනවා නේද? modem එකේ හැමතිස්සෙම transfer කරනවා exchange සරහා මේ තියෙන්නේ exchange එක නේද? ඒකට අපි කියනවා core network එක නේද? ඔන්න මතක් කරගන්න core network එක. හරිද? ඊට පස්සේ මොකක්ද වෙන්නේ? එයා exchange කරනවා data. ඊට පස්සේ මෙයා area code ද country code ද ඒවා හරහා connect වෙනවා. දැන් මෙහා පැත්තේ තියෙනවා ISP ගේ modem එක. ඊට පස්සේ web servers හරහා මේවා තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ analog signals digital කරන එක තමයි mainly කරන්නේ. Earlier the modems are available to purchase, but now the modems are inbuilt to the communication devices. එතකොට දැන් බලයි දැන් modem කියන devices ඉස්සර අපිට පේන්න තිබුණා සෑහෙන ලොකු devices. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අපේ mobile phone එකේද අපේ fiber optic router එකේද මේ හැම එකකම මේ modems inbuilt එනවා. Earlier the modems are available to purchase, but nowadays the modems are inbuilt to the communication devices. එතකොට communication device වලට inbuilt වෙලා එන්නේ. හරි. එතකොට PSTN එක දැක්කා. PSTN එක කියලා කියන්නේ අපේ මේ public switch telephone network එක. හරි. හරි. එතකොට මේ දේවල් ටික හරි. නේද? මම ඕගොල්ලන් හිතන් මේ notes ලිව්වා. ටික දේවල් අරගෙන transfer කරන්න මේ type කරන්න තියෙන මේකත් එක්ක. හරි. Right. Now we are moving to 6.5. හරි. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන් පුතා up to that. Any questions? මම දැන් විභාගයක් දෙනවා. So whatever the things that we have discussed today, I am giving an exam. Okay. Any questions? Any doubts about this modem පුතා? modem එක PSTN එක ගැන any doubts? The main point එකක් විදිහට syllabus එකේ දාලා තියෙනවා. If you have any doubts, you can switch on and the mic and you can ask. If not, no කියලා ගන්න n කියලා. If you don't have any doubts about the PSTN and the modem, yes, put n. Right, okay, good. So you can understand modem properly, PSTN properly. හරිනේ. ඒවා ටික හරියට අඳුර ගන්න පුළුවන් කියන එක තමයි ඔය මට තේරෙන්නේ. අනිත් කටියට no problems. මේ ඔයගොල්ලෝ නිකම්ම ඉන්නේ එහෙනම් n කියන එක ඔබන්න n හරි s හරි y නම් y. Okay. Right. Archana හරිද තේරුණානේ? Okay. Right. උතුම් මම ගණන් කරනවා මේ කීයක් y ආවද කියලා 15ක් විතර ආව නම් තමයි මම move වෙන්නේ slide එකට. Okay. 6.5. This is also really good and really easy, and you will have, if you have done ICT for O level, we have discussed these things, but in detail I have went through. 6.5 investigates how the problem of connecting multiple devices into a network is addressed. Investigates how the problem of connecting multiple devices into a network. Network එකට multiple devices කොහොමද connect කරන්නේ? ඒකේදී එන ප්‍රශ්න මොනවාද? is addressed. ඒ ප්‍රශ්න ගැන තමයි අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ. දැන් මොකක්ද උනේ? මේ වෙන කලින් අපි PSTN එක හරහා ඔන්න devices දෙකක් අතර communication part එක වුණා. send I receive I අතර වුණා. Now what we are going to discuss? Now we are going to discuss many computer devices are connected to the network. Network එක හරහා what is a network? What we can do with the network? Network එකක් හරහා මොකක්ද වෙන්නේ? Now
most of the people use communication devices. Computers, laptops, mobile phones are some of them. ඕන දැන් මොකද වෙන්නේ මිනිස්සු කතා කරන මිනිස්සු ගොඩක් devices පාවිච්චි කරනවා එක එක දේවල් වලට. හිතන්නකො ටැබ්ලට් එකක් වෙන්න පුළුවන්, මොබයිල් ෆෝන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් ගත්ත ෆොටෝ එකක් තවත් එක්කෙනෙක්ට බ්ලූටූත් හරි ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් එක හරහා හරි මාරු කරනවා වෙන්න පුළුවන්, එක්ස්චේන්ජ් කර ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්, ඉන්ටර්නෙට් එකට අප්ලෝඩ් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. කොහොමද මේ දේවල් වෙන්නේ? Okay, these devices must connect with each other to communicate. එතකොට මොන හරි කමියුනිකේෂන් එකක් වෙන්න නම් හිතන්නකෝ ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකක තියෙන ඉමේජ් එකක් මොන හරි ගත්ත ෆොටෝ එකක් තවත් මොබයිල් ෆෝන් එකට යවන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ මොබයිල් ෆෝන් එකට යවද්දී ඔයගොල්ලෝ මොකක්ද කරන්නේ? ඉස්සෙල්ලා කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. කොහොමද කනෙක්ට් කරගන්නේ? එක්ක බ්ලූටූත් හරහා හරි නේද? එක එක කනෙක්ෂන් මෙතඩ්ස් තියෙන එක්ක බ්ලූටූත් එක හරහා හරි නේද? මේව කනෙක්ට් කරගද්දී කොහොමද කනෙක්ට් වෙන්නේ? ඔයගොල්ලෝ පෙයා කරගන්නේ කොහොමද? මතක් කරලා බලන්න. එතකොට මේ කනෙක්ට් උන්නේ නැත්නම් අපිට බෑ data transfer කරන්න. හිතන්නකෝ මගේ මොබයිල් ෆෝන් එක සම්පූර්ණයෙන් ෆොටෝස් වලින් පිරීලා. එහෙනම් මගේ මේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ තියෙන data ටික මගේ ලැප්ටොප් එකට බෑකප් කරගන්න ඕනේ. එහෙමනම් මම කනෙක්ට් කරන්න ඕනේ. එක්ක බ්ලූටූත් එක හරහා එහෙම නැත්නම් කේබල් එකක් ගහලා. එහෙනම් කේබල් එකක් ගහපුවම මම කොහොමද කනෙක්ට් කරගන්නේ? කොහොමද මගේ ෆොටෝස් ටික දාගන්නේ? ඉමේජ් ටික ෂෙයා කරගන්නේ කොහොමද? මගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඉමේජස් ටික කොපි කරලා මගේ ලැප්ටොප් එකට දාගන්නේ කොහොමද? First we have to communicate. We have to connect these things with the help of communication medium. We have to connect with the wired or wireless medium. We have to connect. කල්පනා කරන්න මේ ගොඩක් ලේසි. ඔයගොල්ලන් එදිනෙදා ජීවිතේ පාවිච්චි කරන දේවල්. These devices must be connect. එහෙනම් කනෙක්ට් කරද්දී දැන් හිතන්නකෝ Bluetooth එක හරහා කනෙක්ට් කරනවා. Bluetooth දාලා ඔන්න මම පෙයා කරපුවාම මට වැටෙනවා Bluetooth devices 4ක් විතර. එයි වටේම ඉන්න කට්ටිය Bluetooth on කරගෙන. ඒතකොට මට එහෙනම් ඔයාගේ එක අඳුර ගන්න ඕනේ. ඔයත් එක්කලා මට පෙයා කරගන්න ඕනේ. වෙන කාවත් මට වැඩක් නැහැ. එහෙනම් ඔයත් එක්ක පෙයා කරගන්න ඕන ඔයාව යුනික්ලි මට අඳුර ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් යුනික්ලි අඳුර ගන්න නම් මොන හරි ඇඩ්‍රස් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක MAC ඇඩ්‍රස් එකක් වෙන්න පුළුවන්. Media Access Control. ඔයාගේ MAC ඇඩ්‍රස් එක කියලා කියන්නේ ඔයාගේ hardware device එකේ තියෙන ඇඩ්‍රස් එක. ඔයාගේ mobile phone එකේ තියෙන IMEI එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ mobile phone එක මට directly uniquely අඳුර ගන්න පුළුවන් නම. ඔයා දීලා තියෙන නම. Right? These devices must connect with each other to communicate. It is impractical to connect each device with another device. Think you have 10 computers. If you want to connect each other from one computer to another, there must be dedicated link. This is impractical. එතකොට මම අර ඉස්සලා කිව්වා වගේ තමයි මට යාළුවෝ 100ක් ඉන්නවා. මේ යාළුවෝ 100ත් එක්කලා මට කමියුනිකේට් කරන්න ඕනේ. එහෙනම් directly communicate කරන්න මම line 100ක් අද ගන්නවා. එක්කෙනෙක් ඉන්නේ මගේ ගෙවල් ළඟ, එක්කෙනෙක් ඉන්නේ කොළඹ, එක්කෙනෙක් ඉන්නේ ඇමරිකාවල. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? මෙතනින්ද මට එක එක જાතියේ කේබල්ස් අදින්න වෙනවා. ඒක practical නැහැ, impractical. So you are having 10 computers, you are going to connect each and every computer with a wire. නේද? හැම එකටම wire එකක් දාන්න ගියොත් එහෙම හිතන්න wire කීයක් අවශ්‍ය වෙනවද කියලා. මේ 10 වෙන වෙනම 10කට කනෙක්ට් කරන්න ඕනේ. එකකට කනෙක්ට් කරන්න එක wire එකක් ඕනේ. එහෙනම් එක කම්පියුටර් එකක් අර 10ට කනෙක්ට් කරන්න wire 10ක් ඕනේ. නේද? අනිත් කම්පියුටරේ තවත් කම්පියුටර්ස් වලට කනෙක්ට් කරන්න ඕනේ. නේද? ඒතකොට මේ වලට මාර විදිහට සෑහෙන වයර් ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙයි. නමුත් ඒක ඉන්ප්‍රැක්ටිකල්. එහෙම කරන්න බෑ. ඒතකොට බැරි වෙලාවත් වයර් ඔක්කොම ටික කනෙක්ට් කරලා කම්පියුටර්ස් ටික තියෙද්දි උඩ තට්ටුවේ තමයි මේක කනෙක්ට් කරුවේ. පල්ලෙහා තට්ටුවට එක කම්පියුටර් ගෙනියන්න වෙනවා. මොකද්ද වෙන්නේ? ආය අර වයර් ටික ඔක්කොම වෙනස් කරන්න වෙනවා. එහෙනම් මේක ඉන්ප්‍රැක්ටිකල්. So connecting large number of devices in all to all topology is impractical. ඒ කියන්නේ all to all හැම එකක්ම තවත් එකකට කනෙක්ට් කරන්න තියෙන එක impractical. Connecting multiple devices to a network. එහෙනම් මේකට solution එකක් තියෙන්න ඕනේ. මොකක්ද මේකට තියෙන solution එක? හැමතිස්සෙම මාත් එක්ක ඔයගොල්ලෝත් කියවන්න පුතා. එහෙනම් මේකට තියෙන solution එක මොකද්ද? කොහොමද මට computers එක connect කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ? Connecting multiple devices to network. A network is a combination of two or more devices through a communication media. ඒකට communication media එකක් පාවිච්චි කරලා computers දෙකක් හෝ ඊට වඩා වැඩි ගාණක් එකිනෙකට connect කරගන්න එකට අපි කියනවා network එකක් කියලා. All the devices in the computer network must communicate. All the devices in the computer network එකේ තියෙන ඔක්කොම devices must communicate. But when the number of communication devices are increased, this will be impractical. එතකොට එන්න computers ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා නම් හිතන්නකෝ ලෝකෙම තියෙන computers ටික connect කරගන්න වෙනවා කියලා. එහෙම connect කරන්න ගියොත් එහෙම කොහොමද මේ දේ කරන්නේ? ඒ දේ ගැන අපිට කල්පනා කරන්න වෙනවා. දැන් අපේ ගෙදර computers මං ගෙනනවා
100ක්. එහෙනම් මේ 100 කොහොමද කනෙක්ට් කරන්නේ? කනෙක්ෂන් මෙතඩ් එකක් ගැන අපිට හිතන්න වෙනවා. කොහොමද මම කනෙක්ට් කරන්නේ? මට ඔන්න මම ගේනවා ස්විච් එකකුත්. ස්විච් එකක් කියලා කියන්නේ මේ කම්පියුටර් එකිනෙකට කනෙක්ට් කරගන්න. මේ ස්විච් එකේ තියෙන පෝට්ස් 10යි. ඒ කියන්නේ කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් එක සැරයකට 10යි. එහෙනම් මේකට 10ක් මේවා කරුවොත් එහෙම මම 100ක් ගෙනලා තියෙන එහෙනම් ස්විචස් තව 10ක් ගේන්න ඕනේ. 10 ගෙනාම මේකේ තියෙන පෝට්ස් ටික 10ක් තියෙන්නේ. එහෙනම් තවත් කම්පියුටර්ස් 10ක්. ඔය විදිහට 10 10 හැම එකටම කනෙක්ට්. දැන් 10 10 කනෙක්ට් කරගත්තාන් පස්සේ එක කම්පියුටර්ස් 10ක තියෙන එක කම්පියුටරයක් තව කම්පියුටර්ස් 10ක තියෙන තවත් කම්පියුටරයක් එක කනෙක්ට් කරන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ ස්විච් එක තවත් ස්විච් එකත් එක්ක කනෙක්ට් කරන්න වෙනවා. කොහොමද මේක කරන්නේ? හරිද? අන්න ඒක ගැන තමයි දැන් අපි කල්පනා කරන්න යන්නේ. All to all connecting is not practical කියන එක ආපහු එනවා. The solution is network topologies. Now we are going to discuss something called network topologies. Network topology කියලා කියන්නේ how we are connecting the computers in a network physically cables වලින් කොහොමද connect කරන්න පුළුවන් කියන එක තමයි network topology එකකින් කතා කරන්නේ. මතක තියාගන්න පුතා. එතකොට දැන් අපිට ප්‍රශ්නයක් ආවා computers කොහොමද connect කරන්නේ කියලා. computers connect කරද්දී හැම එකටම dedicated line එකක් තියන්න ගියොත් එහෙම ඒක impractical, ඒක කරන්න බැරි වැඩක්. හරිද? එතකොට මේ කරන්න බැරි වෙලේ අපිට කොහොම හරි සොලියුෂන් එකක් දෙන්න වෙනවා. අපි ගෙනාවු කම්පියුටර් 100 කොහොමද කනෙක්ට් කරගන්නේ කියලා. එහෙනම් කම්පියුටර්ස් කනෙක්ට් කරන ෆිසිකලි කොහොමද කම්පියුටර්ස් කේබල් ටික කනෙක්ට් කරගන්නේ? එහෙම නැත්නම් වයර්ලස්ලි කොහොමද කනෙක්ට් කරගන්නේ කියන එක තමයි network topology කියලා කියන්නේ. එතකොට network topology කියලා කියන්නේ මොකද්ද? It is a method of arrangement of the elements in the computer network. Computer network එකක තියෙන elements, ඒ කියන්නේ computers වෙන්න පුළුවන්, printers වෙන්න පුළුවන්, ඕනම devices කනෙක්ට් කරගන්න විදිය තමයි arrangement එක. එහෙනම් physically කොහොමද කනෙක්ට් කරගන්නේ කියන එක තමයි අපි කියන්නේ network topology කියලා. හරිද? එතකොට මතක තියාගන්න computers වල arrangement එක. එහෙම නැත්නම් computers ටික physically කොහොමද කනෙක්ට් කරගන්නේ කියන එක තමයි අපි network topology එකකදී කතා කරන්නේ. Right. There are topology the network topology can represent in two types. එතකොට network topology කොටස් දෙකකට කඩන්න පුළුවන්. physical topology ඒ කියන්නේ කොහොමද cables ටික connect කරගන්නේ කියන එක. logical topology කියන්නේ අපිට පේන්නේ නැහැ. logically කොහොමද computers ටික connect වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? right. Physical topology. This type explain how the network communication devices are actually interconnected with wires and cables. එතකොට මේ cables පාවිච්චි කරලා එහෙම නැත්නම් wires පාවිච්චි කරලා කොහොමද එක කම්පියුටරයක් තවත් කම්පියුටරයක් එක්කලා කනෙක්ට් වෙන්නේ කියන එක තමයි physical topology කියලා කියන්නේ. එතකොට මතක තියාගන්න. physical topology එක කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. Logical topology. This type explain how the data travel, data flow. නේද? logical දැන් අතනදී කියලා තියෙනවා physical topology එකේදී අපිට mainly අපිට ඇහැට පේන්න තියෙනවා කොහොමද computers ටික connect කරලා තියෙන්නේ. කොහොමද computers connect කරලා තියෙන්නේ. wire ගහලා තියෙන්නේ කොහොමද? cables ටික ඇදලා තියෙන්නේ කොහොමද? මේක අපිට physically පේන්න තියෙනවා. logical topology කියලා කියන්නේ මොකක්ද? මේ connect කරපු computers වල කොහොමද data flow වෙන්නේ? එක computer එකක ඉඳලා තවත් computer එකට data යන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මෙතනදී කියන්නේ. හරිද? එක කම්පියුටර් එකකින් ඉඳලා තවත් කම්පියුටර් එකට data යන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි කියන්නේ. දැන් එතකොට හිතන්න මෙහෙම. දැන් අපි කම්පියුටර්ස් ටික ගත්තා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා කම්පියුටර් එකක්. මෙතන කම්පියුටරයක් තියෙනවා. මෙතන කම්පියුටරයක් තියෙනවා. මෙතන කම්පියුටරයක් තියෙනවා. මේ ටික කනෙක්ට් කරන්න ඕනේ. එතකොට වයර් අදින්න ගියා නම් මෙයාගෙන් මෙතනට අදින්න ඕනේ. 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 ඔන්න මේවා ටික ඔක්කොම කනෙක්ට් කරලායි තියෙන්නේ. එතකොට මෙයාට පුළුවන් මෙයාත් එක්ක කමියුනිකේට් කරන්න, මෙයාත් එක්ක කමියුනිකේට් කරන්න, මෙයාත් එක්ක කමියුනිකේට් කරන්න. නේද? රයිට්? ඊට පස්සේ මෙයාට පුළුවන් එයාගේ කමියුනිකේෂන් එක වෙනම යන්න. මේ තියෙන එයාගේ අන කමියුනිකේෂන් තුනත් එක්කම කනෙක්ට් වෙනවා. මෙයා කොහොමද කනෙක්ට් වෙන්නේ? මෙයා කනෙක්ට් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. හරිද? වයර් ටික ගහලා තියෙන විදිහ පේනවා. අපිට මෙයාව පේනවා. මෙයා කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මේ තුනත් එක්කලම කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. රයිට්? එතකොට බැරි වෙලාවත් මෙන්න මේ මම ෆස්ට් ෆ්ලෝ එක ගැහුවේ මෙන්න මේ කම්පියුටරේ තියෙන තැන වෙනස් කරලා මට මෙතනට ගන්න වෙනවා. මෙතනට ගන්න වුණොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? ආපහු මට වයර් එකක් ගහන්න වෙනවා මෙතන මෙතනට. මෙතන මෙතනට වයර් එකක් ගහන්න වෙනවා. මෙතන මෙතනට වයර් එකක් ගහන්න වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේවා ටික මාරු කරන්න වෙනවා ඉම්පැක්ට් එක. දැන් ඒ වගේම තමයි ඔන්න මම කම්පියුටර්ස් ටික කනෙක්ට් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට මම කම්පියුටර්ස් ටික කනෙක්ට් කරගන්නවා. හරිද? මෙන්න මේ විදිහට කනෙක්ට් කරගන්නවා. එතකොට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? මගේ කම්පියුටර්ස් ටික තියෙනවා. මේ තියෙන my computers.
මේ කම්පියුටර්ස් වයර් එකක් ගහලා මේන් ලයින් එකකට කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා. මේ තියෙන මේන් ලයින් එක. මේන් ලයින් එක. මේ මේන් ලයින් එකට මේවා ටික ඔක්කොම කනෙක්ට් කරලායි තියෙන්නේ. මෙතනින් මේගොල්ලන් මොන හරි එකක් දාලා T කනෙක්ට් එකක් හරි මොන හරි එකක් දාලා ඔන්න මේගොල්ලන් කනෙක්ට් කරලායි තියෙන්නේ. හරිද? දැන් මේ කනෙක්ට් කළා මේ මට ඇහැට පේන්න තියෙනවා මේ වයර්ස් ටික. නේද? මේ වයර්ස් ටික මට ඇහැට පේන්න තියෙනවා. දැන් මේවල data transfer කරන්න ඕනේ. මෙයාට ඕනේ data එකක් යවන්න. එහෙනම් මෙයාට data එකක් යවන්න ඕනේ මෙන්න මෙයාට. මෙන්න මේ කම්පියුටරේට යවන්න ඕනේ. එහෙනම් මේක යවද්දි මොකද වෙන්නේ? මෙතනින් ගිහිල්ලා මෙයාට යනවා. නෑ යා නෙමෙයි යා රිජෙක්ට් කරනවා. ඊට මෙතනින් ගිහිල්ලා මෙයාට යනවා. යා රිජෙක්ට් කරනවා. ආපහු මෙතනින් ගිහිල්ලා මෙතනට යනවා. මෙයා accept කරනවා. මෙයා accept කරනවා. එහෙනම් මේ data flow එක අපිට පේන්න නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඇත්තට මේකේ data flow එක කොහොමද මේ data යන්නේ කියන එක අපිට පේන්න නැහැ. එහෙනම් මේ data යන විදිය මේ data flow එක කොහොමද data එක කම්පියුටර් එකකින් තවත් එකකට යන්නේ කියන එක explain කරන්නේ මෙන්න මෙයා. කවුද? Logical topology එක. නේද? Logical topology එක. එතකොට එයා කියනවා this type explain how the data flow between the devices in the computer network. The physical and logical topologies can be same or different. Physical level, logical level එක වගේම වෙන්න පුළුවන් කියන එක තියෙනවා. අපි බලමු මොනවද කියන්නේ කියලා. ඒතර දැනට උගලන්ට මතකයි topology එකක් කියලා කියන්නේ කොහොමද? Physical arrangement of the computer network. Logical කියලා කියන්නේ data travel or data flow in the computer network. As example, think several network computers are connected with hub using star topology. So the physical arrangement can be seen as the star topology, but in the hub it acts as bus topology when transmitting data. Then මේ මොනවාද කිව්වේ? දැන් මොනවාද මේ කිව්වේ? topology එකක් ගැන කිව්වා, star topology කිව්වා, bus topology කිව්වා. Right, we'll see what is happening here. Hub කියලා එකක් ගැන කිව්වා. Right? So mainly in this part they have given some details about what they said about the star topology ගැන කිව්වා. ඊට පස්සේ යා කිව්වා bus topology ගැන. right ඊට අමතරව hub කියලා එකක් ගැන කිව්වා. hub. ඒතර මේ දේවල් ගැන තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ. star topology, bus topology, hub. right. කියන් අපේ note එකට network topology. එතකොට physical topologies හතරක් ගැන අපි කතා කරනවා. bus topology, star topology, ring topology, mesh topology. තව එකක් තියෙනවා tree topology කියලා අපි බලමු පස්සේ ඒක. දැනට මතක තියාගන්න bus topology, star topology, ring topology, mesh topology. ඒක තමයි අපේ syllabus එකේ දීලා තියෙන network topologies හතර. හරිද? bus topology. All the network devices are connected to the network through the main cable. main cable එකක් තියෙනවා. මේ තියෙන main cable එක පුතා. main cable එකට මොකද වෙන්නේ? මේ computers ටික ඔක්කොම connect වෙනවා. මේ computers ටික ඔක්කොම connect වෙනවා main cable එකට. ඒතකොට main cable එකට කියන නමක් තියෙනවා backbone එක. backbone එක. ඒකේ end එක. end එක අපි පාවිච්චි කරනවා terminators. terminators දෙකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. end point එකට main cable එකේ end point එක අඳුරගන්නේ මොනවලින්ද? terminators වලින්. එතකොට main link එකට අපි කියනවා backbone එක කියලා. මේ backbone එකට computers හරි මේ අදාළ network devices ටික ඔක්කොම connect වෙනවා. මේ connect වෙන line එකට කියනවා drop lines. එතකොට මේ computers වලට කියනවා nodes, එහෙම නැත්නම් stations, එහෙම නැත්නම් host computers කියලා. මතක තියාගන්න. node, host, හරි එහෙම නැත්නම් stations කියලා කියනවා. right? බලමු මොනවද කියලා තියෙන්නේ කියලා. The coaxial, they are using coaxial cable, backbone cable එකට coaxial cable එකක් පාවිච්චි කරනවා. හරිද? ඒතර අපි කතා කරුවා මොනවාද? wired medium වලදී කතා කරුවා coaxial cable, twisted pair cable, fiber optic cables කියන කතා කරුවා. ඒතර මෙතනදී මේගොල්ලන් coaxial cable එකක් පාවිච්චි කරනවලු මේ computers ටික ඔක්කොම connect කරගන්න. The end of the main cable has two terminators to identify the cable endpoints. එතකොට cable endpoint එක අඳුරගන්නේ terminators වලින්. එතකොට terminators පාවිච්චි වෙන්නේ end of the coaxial cable. The devices are connected to the main cable using drop lines. එතකොට drop line එකක් කියලා කියන්නේ main cable එකට connect වෙන line එකකට කියනවා drop line එකක් කියලා. Node එකක් කියලා කියන්නේ computer, file server එකක්, backup server එකක්, workstation එකක්, peripheral devices.
input output devices scan එකක් එහෙම නැත්නම් printer එකක් multimedia project එකක් වෙන්න පුළුවන් අන්න ඒ වගේ දේවල් nodes වලට කියලා දෙනවා. එතකොට මේ බලන්න bus connection එක කොහොමද උනේ කියන එක main link එකකට එහෙම නැත්නම් backbone cable එකට terminators දෙකක් ගහලා ඒ terminators දෙක අතර nodes connect කරලා තියෙන්නේ main line එකට. එතකොට එක node එකක් fail වුණා කියලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් main link එක ඒ කියන්නේ backbone එක disconnect වුණොත් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් backbone එකට මුළු network එකම fail වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ nodes වෙනුවට node එකක් කියලා කියන්නේ computer එකක් වෙන්න පුළුවන්, මොන හරි file server එකක් වෙන්න පුළුවන්, backup server එකක් වෙන්න පුළුවන්, workstation එකක් වෙන්න පුළුවන්, peripheral device එකක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ nodes වලට ගන්න පුළුවන් දේවල්. ඕක තමයි bus topology එක ගැන කිව්වේ. Advantages of bus topology. It is cost effective. It is cost effective. Hey, main line එකට ඔක්කොම drop line වලින් connect වෙනවා. No need extra devices. නේද? Extra devices අනිත් topologies වලගේ extra devices අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. All the network devices connected to the main line using drop lines. Comparing to other topologies, it is use minimum cables to connect devices. එතකොට අනිත් ඒවත් එක්ක compare කරද්දී මෙයා cables අඩුවෙන් පාවිච්චි කරන. ඒ කියන්නේ cost effective කියන එකට තවත් හේතුවක්. Mainly used in small, less complex network. එතකොට පොඩි computers ප්‍රමාණයක් කියන්නේ computers 10ක් 15ක් 50ක් වගේ connect කරන එකට තමයි අපි මේ bus topology එක පාවිච්චි කරන්නේ. If one network device fails, it is not affected to the network communication. එතකොට network communication එකට effect එකක් වෙන්නේ එක node එකක් fail වුණොත් අනිත් ඒවාට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? මතක තියාගන්න. The advantages ටික දීලා දෙනවා. Disadvantage of bus topology කියන disadvantage. If the main cable dropped, disconnected, all the network will be affecting from that. If the network has large number of devices, the network traffic is high. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? computers ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න ඒගොල්ලන් communicate කරන්න ගියාම මේ communication එකේදී network එකට data දාන්න network එකේ traffic එක වැඩි වෙනවා. traffic එක වැඩි වෙන්න data transmission speed එක අඩු වෙනවා. efficiency එක අඩු වෙනවා. ඕගොල්ලන් මතක් කරගන්න ඕගොල්ලන්ගේ O level results ආපු වෙලාවේ ඔක්කොමලා results connect කරන්න බලන්න ගියාම මොකද උනේ? server එක සම්පූර්ණයෙන්ම down. අපිට result එක බලා ගන්න බෑ. පැය ගාණක් යනවා. ඇයි ඔක්කොමලා බලන්න එකම link එක පාවිච්චි කරලා එකම address එකකට connect වෙන්න. එක computer එකට server එකකට connect වෙන්න. right? අන්න ඒක ගැන පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. If the network has large number of devices, ගොඩක් computers වැඩි වෙන්න හැම computer එකකටම අවශ්‍යයි තව computer එකත් එක්ක communicate කරන්න. ඒගොල්ලෝ ඒකට network එකට data දානවා. මේ data ඔක්කොම යන්න ඕනේ main link එකේ, main backbone එකේ. ඒතර ඔක්කොමලම data දාපුවම මේ data වලට යන්න විදියක් නැහැ. එහෙනම් network traffic එක වැඩි වෙලා network එකේ collision එක කියන්නේ එක එකක් හැප්පිලා මේ data destroy වෙනවා. ඒතර data destroy වුණාම හැමතිස්සෙම ප්‍රශ්නයක් network එකේ efficiency එක අඩු වෙනවා. ඕක ගැන තමයි ඔය කියලා දෙන්නේ. less performance මේ හින්දා මොකද වෙන්නේ? network එකේ performance ඔක්කොම අඩු වෙනවා. It's hard to find the network errors. එතකොට මේ යන data ප්‍රමාණය network එකේ තියෙන devices ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තියෙන හින්දා මේක කොහෙන්ද ආවේ? කාගේ dataද transfer උනේ? acknowledgement එකක් ආවද? අර receiving party එකේදී ආපු network error එක detect කරගන්න ආපු signal එකක් නැති වුණා. එතකොට කොහෙටද යන්න ඕන data මොනවාද කියන එකක් නැහැ. ප්‍රශ්න ගොඩකට මුහුණ දෙන්න. ඔන්න practical ප්‍රශ්නයක් ආවා. Right. Then ඊට පස්සේ what they have done හරිද ඔන්න bus topology ගැන තමයි කිව්වේ. right. ටක් ගාලා පුතා bus topology ගැන කියව ගන්න එක සරයක්. Can you understand? Tagala එක සරයක් කියව ගන්න පුතා. Tagala reply එක ඕන මට Tagala මොකද ඒ කම්පියුටර් එකේ පුතා මම කතා කරන්නේ. Right? So I have explained about the bus topology.
බස් ටොපොලොජි එකේදී මොකද්ද මේන්ලි වෙන්නේ කියන එක. ඇයි මේ බස් ටොපොලොජිස් වලට ආවේ? කම්පියුටර්ස් කනෙක්ට් කරන්න අවශ්‍ය රික්වයර්මන්ට් එකක් එක්කලා. එතකොට මෙතන less number of computers තමයි අපි කනෙක්ට් කරගන්නේ. higher number of devices කනෙක්ට් කරන්න ගියොත් මොකද වෙන්නේ? network traffic එක වැඩි වෙනවා. network traffic එක වැඩි වෙද්දී ඒකේ errors වැඩි වෙනවා. performance අඩු වෙනවා. එහෙනම් ප්‍රශ්න ගොඩකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. නමුත් අපි cost wise ගත්තොත් එහෙම අපේ requirement එක අනුව අපේ ගෙදරක තියෙන computers 3-4ක් කනෙක්ට් කරගන්නවා නම් ඔන්න main link එකක් ගහලා ඒ main link එකට කනෙක්ට් කරගන්න එක අපිට වාසි. නේද? ඇයි අපිට cost effective වෙන devices ගන්න දෙයක් නෑ. main line එකට connect වෙලා දාගන්න පුළුවන්. right? ඊට පස්සේ advantages කියන කතා කරුවා. cost effective කියන ගැන කතා කරුවා. අනිත් ඒවාට වඩා cables අඩුවෙන් යන්නේ කියන එක ගැන කතා කරුවා. less computers තමයි මේකට connect වෙන්නේ. ඒ හින්දා ඒකේ performance ටික හොඳයි කියලා කතා කරුවා. network device එක computer එකක් fail වුණා කියලා network එකට effect එකක් නැහැ කියන එක ගැන කතා කරුවා. නමුත් මේකේ computers devices ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න network එකේ performance ඔක්කොම අඩු වෙනවා. error detection method එක නැතුව යනවා. එහෙනම් ප්‍රශ්න ගොඩකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා කියන එක අපි කතා කරුවා. Next we are moving to the star topology. ඔන්න දැන් star topology එකේදී මොකද්ද වෙන්නේ පුතා? star topology එකේදී දැන් ඔන්න බස් එක ඉවරයි. bus topology ගැන අපි කතා කරුවා. bus topology එක ඉවරයි. දැන් star topology එකේදී star topology එක කියලා කියන්නේ computers connect කරන විදියක්. නමුත් මෙතනදී මෙන්න මේ device එකක් ගන්නවා. මේ device එකේ සමහරක් වෙලාවට තියෙන්නේ 4 ports. සාමාන්‍ය දෙකේ බල වලින් තමයි තියෙන්නේ. 4 ports තිබුණොත් එහෙම අපිට computers 4ක් connect කරගන්න පුළුවන්. 4ක් connect කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ device එකක් නේද? මේක hardware device එකක්. මේ hardware device එකට computers connect කරගන්න පුළුවන්. wire එක ගෙනල්ලා ගහන්න මෙතන. wire එක ගෙනල්ලා ගහන්න මෙතන. එතකොට මේ computers ටික connect කරගන්න පුළුවන්. computer එකේ තියෙන connect කරගන්න ඕන එක. නේද? මේ computer එක කොහෙද connect කරන්නේ? computer එක connect කරගන්නේ. network interface card. නේද? network interface card 1, network interface card 2, නේද? NIC 3, NIC 4 නේද? මේ NIC එක තිබුණොත් තමයි මෙයා වැඩ කරන්නේ. බැරි වෙලාවත් මේ NIC එක වැඩ කරුවේ නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? network එකට connection එකක් නැතුව යනවා. නේද? එතකොට මේ NIC එකට ගහපු cable එක කොහෙද connect වෙලා තියෙන්නේ? මෙන්න මේ device එකට. මේ device එකට අපි කියනවා එක්කෝ hub එකක්. එහෙම නැත්නම් මේක switch එකක් කියලා කියනවා. හරිද? hub එකක් එහෙම නැත්නම් switch එකක් කියලා කියනවා. එතකොට hub එක හරහා අපිට computers connect කරගන්න පුළුවන්. switch එක හරහා computers connect කරගන්න පුළුවන්. එතකොට hub තියෙනවා 2 ports ඒවා තියෙනවා. 4 ports ඒවා තියෙනවා. ඊට පස්සේ 8 ports ඒවා තියෙනවා. right? ඊට පස්සේ 16 port, 32 port, 64 port නේද? ඔය විදිහට ඒ ports ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න අපිට computers connect කරගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය වැඩි. හරිද? එතකොට ඔය විදිහට connect කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකට කියනවා star topology එකක් කියලා. අපි බලමු බලන්න මේක කොහොමද යන්නේ කියන එක. Star topology. This topology uses central device, hub, switch to connect devices to the network. So all the other elements are connecting to the networks through the central device. එතකොට central device එකක් තියෙනවා, hub එක, switch එක. ඒක හරහා අපි computers connect කරගන්නවා. අරකේ තිබුණේ මොකද්ද? mainly main link එකක් තිබුණේ, main wire එකක්, coaxial cable එකක්. ඒකට තමයි computers ටික connect උනේ. ඒ වගේම තමයි මේකෙදි මේ central device එකට එක්ක hub එක එහෙම නැත්නම් switch එක හරහා cables connect කරගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. right. Advantage of star topology. මොනවාද තියෙන advantages? This works fast when there are limited number of devices connected and the network traffic also less. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේකේ devices ප්‍රමාණය අඩුයි නම් මේකේ network traffic එක අඩුයි. එහෙනම් ටක් ගාලා අපිට data transfer කර ගන්න පුළුවන්, high performance තියෙනවා. It is easy to upgrade the central node. එතකොට මොකද වෙන්නේ? wire ටික ගහලා තියෙනවා. අපේ computers ටික තියෙනවා. අපිට බැරි වෙලාවත් computers 10ක් connect කරගන්න උනොත් දැනට තියෙන්නේ අපේ 4යි නම් අපිට පුළුවන් central node එක ගලවලා 16ක් තියෙන එකක් මෙතන ගෙනල්ලා 10ක් ගහගන්න. එතකොට අපිට computers 10ක් ලේසියෙන්ම connect කරගන්න පුළුවන්. It is easy to identify the errors in the network. network එකේ තියෙන මොන හරි error එකක් තිබුණොත් මොන හරි computer එකක් connect වෙන්නේ නැත්නම් එයාගෙන් data transfer වෙන්නේ නැත්නම් අපිට ටක් ගාලා ලේසියෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන්. අඳුරනේ ආව ගලවලා දාලා වෙන එකෙක් connect කරගන්න පුළුවන්. easy to maintain. මේ errors අඳුර ගන්න ලේසියින්ද මේ network එක maintain කරන්නත් ලේසි. If one device fails, it is not affecting to the network. එක network node එකක් fail වුණා කියලා එක network එකට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත්
advantage of star topology. Right. On disadvantages මොනවාද star topology එකේ තියෙන පුතා? Disadvantage තමයි if the central node fails. What are the main thing that you have to know? මේකදී central node එකේදී මොකද්ද වෙන්නේ? If the central node fails, මේ central node එක කැඩුනොත් එහෙම මොකද්ද වෙන්නේ? Whole the network fail. ඔක්කොම network එක fail වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ central node එක expensive. When comparing with the other networks, the central node is expensive. The performance of the network depend on the central node. Central node එක මත තමයි මේ performance ඔක්කොම රඳා පවතින්නේ. මතක තියාගන්න. ඕක ගැන මතක තියාගන්න. right. එක note එක මිස් වෙලා තියෙනවානේ. ring topology ගැන මිස් වෙලා තියෙනවා. හරිද? කමන්න බලමු. right. එතකොට ring topology එක මම ඇඳලා නැහැ. ring topology එක අඳින්න. ring topology එකේදී මොකක්ද වෙන්නේ? So all the devices are there. මේ devices ටික ඔක්කොම මෙන්න මෙහා අපේ මේකක් තියෙනවා ring එකක් වගේ connection එකක් මේකට තමයි connect වෙලා තියෙන්නේ. මේ devices ටික ඔක්කොම connect වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ring වගේ තියෙන එකට. හරිද? මෙන්න මේකට තමයි connect වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? As in the name, all the devices are connected as a ring. The devices nodes has connected to the near nodes. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙයා මෙතනින් connect වෙලා මෙයා connect වෙලා තියෙන මේ ළඟම තියෙන මෙන්න මේ දෙක තමයි යාගේ දෙපැත්තෙන් තියෙන්නේ. හරිද? right? ඔන්න ඔය විදිහට. සමහරක් කට්ටිය මේක අඳිනවා පුතා මෙන්න මේ විදිහට. හරිද? මෙන්න මෙහෙම අඳිනවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මතක තියාගන්න what will happen? It is connecting with the nearest nodes. එතකොට මේ nearest node එකත් එක්ක තමයි connect වෙලා තියෙන්නේ. මෙයා ගත්තොත් එහෙම මෙයා connect වෙලා තියෙන්නේ මේ nearest node දෙකට. මෙයා ගත්තොත් එහෙම connect වෙලා තියෙන්නේ මෙයාගේ nearest node දෙකට. මෙන්න මේ දෙකට. මෙයා ගත්තොත් එහෙම connect වෙලා තියෙන්නේ මෙයාගේ nearest node දෙකට. නේද? මේ විදිහට. නේද? මෙන්න මෙයා. හරිද? එතකොට මේ nearest nodes වලට තමයි මෙයා connect වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? ඔන්න බලන්න මේ nearest node වලට තමයි connect වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙයා ගත්තොත් එහෙම මෙයා connect වෙලා තියෙන්නේ කාටද? මෙයාගේ nearest nodes දෙකට. මෙන්න මේ nodes දෙකට. මේ ring එකේදී මොකද වෙන්නේ? data transfer වෙන්නේ එක පැත්තකට. clockwise නේද? clockwise එහෙම නැත්නම් anti clockwise තමයි මේ data transfer වෙන්නේ. එක පැත්තකට විතරයි. clockwise නම් clockwise විතරයි. data transfer වෙන්නේ. ඒතකොට මේ data transfer වෙද්දී මෙයා මොකද කරන්නේ? මෙතනින් පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේ වගේ token එකක්. token. token එකක් පාවිච්චි කරන මේ token එක තමයි මෙන්න මේ වගේ කොටසක්. මේ කොටස මොකද වෙන්නේ? clockwise transfer වෙනවා. බැරි වෙලාවත් මෙන්න මෙයාට data එකක් යවා ගන්න ඕන නම් මෙයා මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ token එක ගන්නවා. මේ token එකට මෙයා data එක දානවා. data එක දාලා මේක යන්න ඕනේ කාටද කියන එක කියනවා. යන්න ඕනේ header. header එකේ දෙනවා කාටද යන්න ඕනේ address එක දෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ අදාළ address එක මෙයා නම් මේ token එකකින් ආපුවම මේ data එතකොට මෙතනට යද්දි මේ token එක busy. මෙතනට යද්දි token එක busy. එහෙනම් මෙතනදී මෙයා receive කරනවා token එක ගන්නවා ආපහු token එක free කරනවා. data එක අරගෙන මෙයා token එක free කරනවා. එතකොට free token එක ආපහු යනවා. එතකොට අනිත් අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවනම් එයාට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. free token එකට ආපහු එයාට data දාලා ඒ අදාළ එක්කෙනාට යවන්න පුළුවන්. එතකොට මතක තියාගන්න ring network එකේදී මොකක්ද වෙන්නේ? ring topology එකේදී මොකක්ද වෙන්නේ? හැම computer එකම ළඟ තියෙන computer එකත් එක්කලා connect වෙලා ඉන්නේ. එයා clockwise තමයි data යවන්නේ. එහෙම නැත්නම් anti clockwise. ඒ යවන්නේ එයා පාවිච්චි කරන token එකක්. මේ token එකට data දාලා අපිට යවන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. right? එතකොට what are the advantage of ring topology? Minimum data collision. Minimum data collision කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මොකද්ද පුතා මේ data collision කියලා කියන්නේ? right? එතකොට මේ data යවද්දී දැන් අපි ගත්තා මොනවද? බස් එක. නේද? බස් එක ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි ගත්තා star එක. මෙතන central node එකකට මේ connect වෙලායි තියෙන්නේ. හරිද? computers connect වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ වලින් මෙතනින් data එක දැම්මොත් එහෙම මෙයාට data දානවා. මෙයාට data දානවා. මෙයාට data දානවා.
හරිද? මෙතන තියෙන terminators. ඔන්න data එක ගියා. මේ terminator එකට වැදුනාම පස්සේ මෙයාව හරවල එවනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මේ නිල් පාට එක ඔන්න මෙයා මේ පැත්තට ගිහිල්ලා මේ පැත්තට යනවා. ගියාම මෙයාට අදාළ data එකක් නෙමෙයි. මෙයා ආපහු එවනවා network එකට. ආපහු මෙයා යනවා. එතකොට මේ එන එකයි මේ data එකයි හැප්පෙනවා. නේද? collision එකක්. මෙතන collision එකක්. collision. මේ star එකෙදිත් එහෙමයි. ඔන්න star එකේදී මෙයාට data යවන්න ඕන. මෙයා ගත්ත hub එකක් තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ hub එකක්. hub එකෙන් මොකද වෙන්නේ? මේ එන එක data එක copy කරලා යවනවා මේ ඔක්කොලටම. හරිද? ඒ අතරතුර මෙයාත් data එකක් එවනවා. නේද? ඒ අතරතුර මෙයාත් data එකක් එවනවා. එහෙනම් මෙයා එවන data එකයි මෙයාට එවන data එකයි මෙන්න මේ ඔන්න හැප්පුණා. collision. ඒතර collision කියලා කියන්නේ මේ data එක කෙනෙක් ඇවිල්ලා network traffic එක වැඩි වෙන වෙලාව. නමුත් මේ ring topology එකේදී මොකක්ද වෙන්නේ? data යන්නේ එකම පැත්තට නේද? මේ token එක හරහා යන්නේ token එක. එයා ඒගොල්ලන් check කරලා බලන්නේ මේ token එක තමයි. token එක free නම් ඒකට data දාලා යවනවා. එහෙම නැත්නම් එයාට අදාළ නැත්නම් එයා එතනින් යවනවා. එතකොට data වල මේ collision එකක් එන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට minimum data collision එකක් තියෙන්නේ ring එකේ නේද? minimum data collision. එතකොට collision කියන එක මොකක්ද කියන එක මතක තියාගන්න. cheap to install and expand. අර දෙකක් අතර තියෙන connection එක නේද? අපි ගත්තා. මේ දෙකක් අතර තියෙන connection එක. එහෙනම් මෙතනින් connection එක කැඩුවා. කඩලා තව කම්පියුටරයක් ඇතුළත් කෙරුවා. මෙතනින් connection එක කැඩුවා. මෙතනට තව කම්පියුටරයක් connect කෙරුවා. හරි? ඔය විදිහට තමයි. එතකොට expand කරන්න ලේසි. data collection එක අඩුයි. හරිද? right. ඊට පස්සේ disadvantages. If one device fails, the entire network fails. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? බැරි වෙලාවත් right? බැරි වෙලාවත් මෙතනදී මේ එකක් fail වුණොත් එහෙම මෙතනින් එහාට data යන්න පුළුවන්ද? මෙතනින් එහාට යන්න බෑ. මේ ටික යන්න බෑ. හරිද? නේද? මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට හොඳට පේනවා. මෙන්න මේ තියෙන communication එක connect වෙලා තියෙන්නේ මෙතන. එතකොට මෙතන මොන හරි disconnection එකක් වුණොත් එහෙම මේ අනිත් ඒවාත් එක්ක තියෙන connection එක නැතුව යනවා. Addition or removal of stations can be distractions to the entire network. මුළු network එකටම එක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. නේද? මේ network එක කඩලා connect වෙනවා නේද? ඒ කියන්නේ තව network එකට computer එක connect කරන කලින් මොකද වෙන්නේ? network එක පාවිච්චි කරන්න බැහැ. difficult to troubleshooting. ඒතකොට troubleshooting වල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එතකොට මේ දෙක ටික බලන්න. ඊට පස්සේ mesh topology, all the devices in the entire network can be connect to each other. හැම එකක්ම එකිනෙකට connect කරලායි තියෙන්නේ. The host is connected to one or multiple hosts. This has host to host, point to point නේද? point to point connection with every other host. එතකොට මේවා host කියලා ගන්නවා. මේ host වල හැම එකක්ම එකිනෙකට link වෙලායි තියෙන්නේ. All the devices are connected point to point. If the network has n devices n තියෙනවා නම් it has channel or links. කොච්චර channels මේ connect වෙන්න පුළුවන් channels කීයක් තියෙනවද? n-1 divide by 2. එතකොට 1 2 3 4 5යි 5ක් තියෙනවා. එහෙනම් 5 අඩු කිරීම 1 4යි 5 4 20යි 10යි. මේ lines 10ක් තියෙන්න ඕනේ. 1 2 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි ඔය විදිහට යනවා. හරිද? ඒතර බලන්න කොහොමද යන්නේ කියලා. If the network has 4 devices 4 minus 1 කියන්නේ 4 into 3 12 divided by 2 6 communication lines තමයි යන්නේ. 6 lines යනවා කියන එක තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. හරිද? ඒතර mesh topology එක කොහොමද connect වෙන්නේ කියන එක පොඩ්ඩක් බලන්න. right. Advantages of mesh network: easy to find errors in the network. මේක හරියට internet එක වගේ. Reliable data transmission because of the point to point. එකිනෙකට වෙනම connect වෙලා තියෙන හින්දා reliable data transmission එකක් එනවා. If one node fails, it is not affected to the entire network. එක computer එකක් කරනවා කියලා සම්පූර්ණ network එකට effect එකක් නැහැ. එතන internet එකට connect වෙලා තියෙනවා. අපේ ගෙදර computer එක කරනවා කියලා අනිත් කඩේ දෙක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් web servers වල ප්‍රශ්නයක් වුණොත් එහෙම ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. Right. It is easy to add or remove nodes from the network. network එකේ තියෙන nodes ටික එහෙම නැත්නම් computers එහාට මෙහාට ගෙනියන්න ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. right හරි. disadvantages මොනවාද? expensive and installation and the maintenance costs are really high. complex නේද? complex
ඕවා තමයි disadvantage විදිහට දීලා තියෙන්නේ mesh network එක. ඒතකොට mesh network එකට example එක internet කියන එක මතක තියාගන්න. internet එකේදී මොකක්ද වෙන්නේ කියන එක මතක තියාගන්න. කොහොමද maintenance නේද? බැරිලා network එක Google server එක fail වුණොත් මොකක්ද වෙන්නේ කියන එක පොඩ්ඩක් හිතාගන්න. network එකේ maintenance and continue with the network is complex network එකක් කියන එක මතක තියාගන්න. හරි. ඊට පස්සේ hub එකයි switch එකයි ගැන කතා කරනවා. hub එකයි switch එකයි ගැන කතා කරුවොත් අපිට මොනවද කියන්න පුළුවන්? hub එකයි switch එකයි ගැන කතා කරමු. හරි. hub එකයි switch එකයි ගත්තොත් එහෙම මේ තියෙන්නේ hub එක පුතා. hub මේ තියෙන්නේ switch. ඒතර මෙතනදී හරියට මතක තියාගන්න. switch එක. හරිද? ඒතර මේ switch එකට computers connect වෙලා තියෙනවා. hub එකට computers connect වෙලා තියෙනවා. හරිද? ඔන්න connect වෙලා තියෙන computers ටික. හරිද? එතකොට මේ hub එකේදී හිතන්නකො මෙන්න මෙයාට data transfer කරන්න ඕනයි කියලා. එහෙනම් මෙයා මේ data එක transfer කරනවා hub එකට. hub එකට transfer කරපුවම එයාගේ ports 8ක් තියෙනවා නම් මේ වගේ ports කියලා කියන්නේ computers connect වෙන්න තියෙන links 8ක් තියෙනවා නම් මේ එන data එක මෙයා මොකද කරන්නේ? මේ 8ටම copy කරනවා. 8ටම copy කරනවා. 8ටම copy කරනවා. copy කරලා අදාළ එක්කෙනා මේ data එක receive කරනවා. මේ 8ටම copy කරපුවා මොකද වෙන්නේ? මේ ඔක්කොලට මේ data එක හම්බෙනවා. මේකේ ඒතකොට මේ data එකේ reliability එක ගැන මොනවද කියන්න ඕනේ? reliability. reliability එක ගොඩක් අඩුයි. ඒ වගේම තමයි ඔක 8ටම යන හින්දා මොකද්ද වෙන්නේ? network traffic එක high. එයි මෙයාගෙන් එන data එක මෙයා මොකද කරුවේ? ඔන්න ඔක්කොලට ටිකටම copy කරුවා. copy කරුවා මොකද වෙන්නේ? network අනිත් කට්ටියත් බැරි වෙලා තවත් කෙනෙක් එවුවා නම් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? මෙයාත් එවුණා. මෙයාත් data ගෙවුණා. එහෙනම් මෙයාත් data ගෙවුණා. මෙයාත් copy කරනවා මේ ports 8ටම. එතකොට මෙයාත් මොකද කරන්නේ? මේ 8ටම data යවනවා. එහෙනම් data collision එකක් එනවා. network traffic එක වැඩි වෙනවා. performance අඩු වෙනවා. එතකොට හැම එක්කෙනාටම මේ data හම්බෙන්නේ හින්දා reliability එක අඩු වෙනවා. එතකොට hub කියන එක අපි ගොඩක් වෙලාට කියන්නේ non intelligent machine එකක්. dumb terminal එකක් කියලා. dumb terminal එකක් කියලා. හරිද? dumb terminal එකක්. ඊට පස්සේ අපි switch එක ගත්තොත් එහෙම switch එක more intelligent. අරකට වඩා hub එකට වඩා intelligent. හිතන්නකෝ මෙයා මොන හරි device එකකට data යවන්න ඕන නම් මෙයා A මෙයාට යවන්න ඕනේ B නම් මේ address එක එයා දන්නවා. එහෙනම් එයා අරගෙන මෙතනට ඇවිල්ලා ඒ අදාළ device එකත් එක්ක connect වෙලා එයාට විතරක් data යවනවා. එහෙනම් මේකෙදි මොකද්ද වෙන්නේ? network traffic එක low, network එකේ performance වැඩි, reliability එක high. අන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් එනවා. එතකොට switch එකයි hub එකයි ගත්තොත් switch එක intelligent machine එකක් කියලා කියනවා. intelligent machine එකක් කියලා කියනවා. හරිද? intelligent machine එකක් කියලා. තුමාට තියාගන්න. එතකොට hub එක ගන්නවා, switch එක ගන්නවා. hub එක dumb terminal එකක්, switch එක intelligent terminal එකක්. ඒවා ඉස්සෙල්ලාම ලියන්න එපා. මේකේ data වලට reliability එක අඩුයි, network traffic එක වැඩි, performance අඩුයි. නමුත් cheap මේකේ තියෙන mechanism එකත් එක්කලා මේක cost එක අඩුයි, cheap. නමුත් මේක ටිකක් expensive, මේක intelligent හින්දා right. නමුත් network traffic එක manage කරනවා, reliability එක high, network performance high. අන්න ඔය දේවල් ටික මතක තියාගන්න. ඒක තමයි අපි අන්තිමටම කතා කරලා තියෙන්නේ. බලමු මොකද්ද network එක. hub. A hub receives data in one of its incoming connection and then forwarded the data to all its outgoing connections. Hub is broadcast type transmission. broadcast එකක් වගේ තියෙනවා. Switch. This is able to handle the data and send data to specific address එකකට යවන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ uniquely කතා කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒකට කියනවා unicast. එහෙම නැත්නම් switch එකට පුළුවන් තෝරාගත්තු machines දෙකකට හෝ වැඩි ගානකට, ඒ කියන්නේ multicast වැඩි devices ගානකට connect වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් broadcast, ඒ කියන්නේ එක device එකක ඉඳලා අනිත් device ඔක්කොමටම all the devices නේද? dialog එකෙන් මොකද කරන්නේ? ඒගොල්ලන් service provider කෙනෙක් කියලා අපි ඔක්කොම නේද dialog phone තියෙන හැම එක්කෙනාටම message එකක් එවන එක සැරේ. broadcast. ඒ කියන්නේ all, one to all. එක machine එකක ඉඳලා මුළු තියෙන ඔක්කොම machines වලට යවන්න පුළුවන්. multicast කියලා කියන්නේ එක machine එකක ඉඳලා තෝරාගත්තු machines දෙකක් හෝ ඊට වඩා වැඩි ගානකට යවන්න. ඒ කියන්නේ machine 50ක් තියෙනවා. 50න් 10කට විතරයි යන්නේ multicast.
Unicast කියලා කියන්නේ එක machine එකක් එක්කලා uniquely communicate කරන්න පුළුවන් කියන එක. හරියට මතක තියාගන්න පුතා. ඒතර communication methods වගේක් තියෙනවා unicast, multicast, broadcast. අපි ඔක කතා කරමු data transmission types. හරිද? ඒතර hub එකයි switch එක අතර comparison එකක් කරන්න කියනවා. මොකද්ද? Hub එක. The data received by the hub transmit to all the nodes in the network. The devices can transmit data to specific node as well as multicast and broadcast. Not an intelligent machine. Intelligent machine එකක් cheap, expensive, limited points, more points compared to hub. Work physical layer. Physical layer එකේ වැඩ කරන්නේ ඉස්සරහට අපි කතා කරන මොකද්ද මේ layers කියලා. Physical layer එකේ මෙයා වැඩ කරන්නේ මෙයා data links data link layer එකේ තමයි වැඩ කරන්නේ. right. ඔය ටික තමයි mainly මෙතනදී කතා කරන්න තියෙන්නේ. right. okay පුතා. Can you all understand? දැනට කතා කරපු දේවල් ටික හරියද? right, good. එතකොට ඔය ටික mainly එතකොට 6.2 අපි ගත්තොත් එහෙම අපේ එකේ. So we have discussed this one. 6.4 explores the use of public switch telephone network. එතකොට අපි කතා කරපු ඒ වලින් public switch network එකේ providing circuit between 2 points that can carry analog voice, modulation, demodulation and modems encoding data using analog signal elements connecting to devices using modem. ඔන්න ඔය ටික අපි කතා කරුවා. Describe PSTN as analog voice carrying line. එතකොට කොහොමද PSTN එක විස්තර කරන්නේ? PSTN එක ගත්තොත් එහෙනම් මේකේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. access network එකයි core network එකයි. එතකොට කොහොමද එක point එකක ඉඳලා තවත් point එකකට යන්නේ? හරි. මේ question එක ලියාගන්න පුතා. Describe right. මෙන්න මේ question එක ලියන්න පුතා. Describes a PSTN as an analog voice carrying line. Describe a PSTN as an analog voice carrying line. ටග්ගා ලියන්න writing book එකේ මේ question එක. Describe a PSTN as an describe a PSTN as an analog voice carrying line. Then question එක describes how modems modulate analog signals. How modems modulate analog signals so that they can be sent along a PSTN line. Questions දෙක ලියාගන්න පුතා. Describe a PSTN as an analog voice carrying line. Describe how modems modulate analog signals so that they can be sent along a PSTN line. Okay, Buddha, copied. Describes a PSTN as an analog voice carrying line. First question eka. Second question is describe how modems modulate analog signals so that they can be sent along a PSTN line. මේ questions දෙක අපි දැන් කරන්න යන්නේ. Then we have discussed about these ones. Investigate how these things all-to-all connections are impractical. Impractical කියලා කියන්නේ හේතු මොනවාද කියන එක විස්තර කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙන්න ඕනේ. Solution topologies ගැන කතා කරලා bus topology එක ගැන කොහොමද control access media කොහොමද connect වෙන්නේ. අද topology star ring mesh කියන ඒවා ගැන කතා කරුවා.
simplifying wiring නේද? hub switches ගැන කතා කරුවා, describe කරුවා මේවන් ටික ගැන, functions කතා කරුවා hub එකේ, switch එකේ functions කතා කරුවා, topologies ගැන, diagrams ගැන කතා කරුවා, advantages disadvantages ගැන කතා කරුවා, impractical කියලා කියන්නේ ඇයි all to all device connection එක topology එක ගැන කතා කරුවා. එතකොට මේ දේවල් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙන්න ඕනේ. දැනට අපි කතා කරුවේ මෙන්න මේ questions දෙක ගැන. දැන් අපි ලියන්න යන්නේ උත්තර. ටක් ගාලා මේ ටික ලියන්න. Describes a PSTN as analog voice carrying line. Describe how modems modulate කියලා දාන්න. හරි. පුතා finish writing the questions. yes හරි ටක් ගාලා උත්තර ලියන්න බලන්න. උත්තර ලියන ගමන් පුතා ඕගොල්ලන්ගේ නමත් උතන ටයිප් කරන්න. මට මේ attendance ටික මාක් කරගන්න. Friday class එකේ හිටපු කට්ටිය ඔක්කොමලම සමහරක් කට්ටියගේ මේ first name එකයි last name එකයි වෙනස් නැති නේද? ඕගොල්ලන්ගේ නමත් ටයිප් කරන්නකෝ පුතා. ඕගොල්ලන් මෙතන පොතට දීලා තියෙන නම් ටික හරි අනිත් දවසේ මම ඉන්ඩෙක්ස් එකක් දෙන්නම් පුතා. දැන් මේ ඔයගලන් පොතට දීලා තියෙන නම ටයිප් කරන්න. මම මෙතන මාක් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම ඉන්ඩෙක්ස් එකක් දෙන්නම්. හරිද? අර පොතේ තියෙන නම් ටික නම දුන්නා නම් ඇති මට. Today 16th නේද? Last week we have discussed we wrote the note. හරි. ටග්ගල questions දෙකට උත්තර ලියන්න. අද ඊට පස්සේ මම කිව්වා paper class එක පටන් ගන්නවයි කියලා. එතකොට මම දැන් තව ටිකකින් මේ questions ටික discuss කරලා 5:30 වෙද්දි මම paper එකක් දානවා. එතකොට 6:30 වෙද්දි ඔයගොල්ලෝ ඉවර කරන්න ඕනේ. 6:30 වෙද්දි අද එතකොට logic gates වලින් මේ paper එක පටන් ගන්නවා. හා එතකොට ගොඩක් ලේසි පාඩමක්. මේ හින්දා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට 5:30 මම පේපර් එක දානවා. පේපර් එක ටක් ගාලා ලියන්න ඕනේ පැයක් ඇතුළත. එන්න. ඕකේ පුතා. ටක් ගාලා questions දෙක කරන්න.